Салом алейкум бинандагони муҳтарам. Ба он нафароне ки айни ҳол пайваст шуда истоданд дуруд мегӯям. Ба он нафароне ки баъдан пайваст мешаванд ва барномаи омодакардаи манро пайгирӣ менамоянд. Албатта ба нафароне ки аз ҳуқуқҳои худ мехоҳанд огоҳ шаванд, ба ҳамаи шумоҳо дуруд мегӯям. Умедворам ки садои ман хуб рафта истодааст ва он нафароне ки айни ҳол тамошо кардаистанд манро хуб шунда истодаанд. Агар ки садоям хуб бошад, лутфан нависед. Инҷо як бинам кани куҷош чӣ буда кун. Хуб, ба фикрам садои ман хуб рафта истодааст. имрӯза мавзӯи интихоб кардаи манро албатта ҳама каса дарк кардем. Ин одамрабоӣ ё гаравгонгирӣ магар расмӣ шудааст? Инҷо ман назари худро тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон баён менамоям ва якчанд наворҳо дорам, баҳри шумо пешкаш менамоям ва баъдан меҳмонҳоро таклиф кардам, як ба як қабул менамоям, яъне ки як нафар қабул мекунам ва фикри назари онҳоро оиди мавзӯъ мегирам. Мехоҳам аз фурсат истифода ба шумо гӯям, ки ба канали Адвокат Муаззама Қодиров ба ин канал обуна шавед, зеро ман мехоҳам мардуми мо аз ҳуқуқҳои худ бештар хабардор бошанд ва ҳадафи барномаи ман низ хабардор кардани мардуми тоҷик аз ҳуқуқҳои худ, ҳуқуқҳои қонунии худ мебошад. ҳадафи асосӣ мебошад ва донишу малакаи нафарон оиди ҳуқуқҳои худ бештар гардад. Албатта ҳадафи ягонаи ман ҳамин ҳаст. Инро бубинед, қонун ва сиёсат ин ду чизе бо ҳам зич аст, яъне қонун, сиёсат ин ҳардуш як аст ва ҳар як нафар, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳуқуқи аз сиёсат, ба сиёсат дахолат кардан, аз ҳуқуқи худ садо баланд карданро дорад. Ман вақте ки аз Тоҷикистон баромадам 5 сол пеш буд, тавонистам ҳамроҳи худ як ду китобро гирифта биёям, китоби қонунро гирифта биёям ва ман шукри худо ки муяссар гардид ва тавонистам. Ва ман мехостам инҷо гӯям, ки як савол диҳам ба шаҳрвандони азизи мо. Оё шумо аз ҳуқуқҳои худ хабардор мешавед? Ақаллан ҳар замон бошад ҳам аз Конститутсия, Сарқонуни Тоҷикистон барои хабардор шудани ҳуқуқи худ варақ мезанем? Боварӣ дорам, ки на ҳама. Тавсеяи ман чунин ҳаст. Ҳоло китобҳо ба таври электронӣ баромада истанд ва ҳамаи китобҳоро, ҳамаи қонунҳоро мо метавонем аз китоб, аз интернет дастрас намоем. Ва он нафароне ки муҳоҷироне ки бештар аз 2 миллион дар Русия ва дигар давлатҳо қарор доранд, ман мехостам ба онҳо гӯям, ки ақаллан дар як ҳафта як маротиба 15 дақиқа варақ занен, аз ҳуқуқҳои худ хабардор шавем. Ин буд тавсеяи ман. Аз ин сар кардам. Хуб, акнун бармагардем ба барнома. Пеш аз ҳама ман мехоҳам инҷо баҳри шумо гӯям, ки чӣ тавр пурсиш, амали пурсишро мехоҳам ба шумо фаҳмонам ва он нафароне ки қонундон ҳастанд ва айни ҳол дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор карда истодаанд, мехоҳам бори дигар ба гӯши онҳо расонам. Чӣ тавр мешавад? Чӣ тавр амали пурсиш нисбати гумонбаршаванда, айбдоршаванда ва дигарон гузаронда мешавад? Хуб, пеш аз он ки даъват карда шавад шаҳрванд ё ки гумонбаршуда, айбдоршаванда, шоҳид ва дигар, ба онҳо даъватнома ҳатман пешкаш карда шавад. Даъватнома аз ду қисм иборат аст. Яъне ки дар даъватнома ҳама дарҷ карда ҷой, маҳал, фамилияи муфаттиш, ба куҷо меравад, соат, ҳамаш дарҷ карда мешавад ва як қисми даъватнома дар дасти худи шаҳрванд мемонад, дигар қисми даъватнома дар дасти ки худи ҳамун шахси масъул мемонад. Ин буд, инро мехостам расонам, бори дигар такрор намоям. Барои чӣ ман маҳз интихоб кардам одамрабоӣ ва гаравгонгирӣ оё расмӣ шудааст? Ва савол ҳам гузоштаам чунин. Зеро мо пай гирифта истодаем рӯзҳои охир дар шабакаҳои интернетӣ ончие ки дар Тоҷикистон аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ, мақомотҳои тафтишотӣ нисбати шаҳрвандони мо шуда истодааст ва он қазие ки нисбати Шоҳида Мамаҷонова модари як блогер ҳаст. Ман аслан ба он блогер умуман кордор нестам ва дар баъзе ҳолатҳо фикру ақидаи ӯро дастгирӣ ҳам карда наметавонам, лекин модар ҳаст. Ман тарафдори модар ҳастам.
من میخوام از حقوقهای او حمایت نمایم، گرچنده که از وطن دور باشد هم، گرچنده که به طریق اینترنت باشد هم، من میخوام حمایت نمایم. نه تنها وی مادر، من خود نیز زن هستم و من امروز خاموش ایستاده نمیتونم در این حالت ها. نفرانی پیدا شدن گفته بودن پیش از این، من در دیگه برنامه شدم، از سبب اون که عبدالرحمن از سطر و حجاب و اون نفرانی که دفاع میکرد، اون نفرانی که زنهایی که سطر و حجاب دارن و ریش دارن، اونو حتما باید صدا بلند کنند. من امروز سطر حجاب ندارم، لیکن من زن هستم، من آواز بلند میکنم، من صدا بلند میکنم تا که به گوش اونها رسد. خب برگشتیم. ماده هفت من کمتر، چون هر وقت زیرا که این برنامه من برنامه حقوقی است، میخوام قانون رو به شما کمتر فهمونم، که طلبات قانون به شما معلومات دهم. در ماده 7 کودکس مرافعه جمهوری تاجیکستان گفته شده است هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا نمودن حکم سود در صادر نمودن یگان جنایت گناهکار دانسته نمی شود. برای چی من محض از همین سر کردم؟ من پسند میگویم. ماده 11 گفته شده است دخل ناپذیر شخص هیچ کس را به اساس قانون دستگیر کرده و حبس کردن ممکن نیست. خوب گوش کنین. به حبس گرفتن مجبور و در مؤسسه طبی، این در قسم 2 گفته شده است، با تربیت نگاه داشتن شخص تنها در اساس قرار سودیا به اجرا رسانده می شود. شخصی به حبس گرفته شده حقوق شکایت کردن را نیز دارد. قرار سود و سودیا درباره به حبس آزاد از حبس آزاد نمودن شخص در فوراً اجرا کرده باید شود. این هم سبب دارد برای چی من از همه ها سر کردم. خب برمیگردیم. در ماده 14 کودکس مرافعه جمهوری تاجیکستان گفته شده است محرمانیت مکاتبه، صحبت‌های تلفنی، مراسلات مخابرات ها و دیگر و غیره غیره غیره. برای چی من محض این رو گفتم؟ دیروز در یک برنامه خودی عبدالرحمن نونو گفت که 1 ماه پیشتر تلفن مادری رو گرفته بودن، یعنی که برای تفتیش بعداً تفتیش کرده شده است. چی در کدوم قرار، در کدوم اساس؟ زیرا که در قانون اومده ایستاده است اینجا. من روز برای شما شرح میدم. یعنی سری شخصی و اولیوی رو قانون حفظ میکند. اینجا گفته شده است محض قانون حفظ میکند. هر یک شخص برای سری امانت، مکاتبه، صحبت‌های تلفنی و دیگر اخبارات‌ها حقوق دارد. محدود کرده در این حقوق در رفت مرافعه جنایتی تنها در حالت قانونگذاری مقرر کرده است ممکن است و خلاص. ببین یک نوار رو تماشا میکنیم و بعد من دوام میدهم. 1 دقیقه. امیدوارم که من امروز از تلفن بعض نوارها رو از طریق برنامه خود پیشکش می‌کنم و محمد جان و با گفته نزدیک. خوب گوش میکنیم. من هم آماده ایستادم به فکرم. برای چی مایده؟ خدمت قبیله نتونستم گفتم می دریجه یگان کس گپی راست نمیگره، همه گپ. این زن برای گم شدن دخترش گریه میکند. فرزند او شاهده محمد جان و با گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جان و تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم، وحدت ما نمیدونم عدیل ششم عدیل چیه، همونجا رفتم پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم، بعد من نزدش رفتم خیلی نگاه کردم. گفت که 1 دقیقه بیستی، 1 دقیقه بیستی. با عبرت نداره آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمیدهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمد جان و یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جانوف بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند.
чанд боре ки модари маро ба шӯъбаҳои корҳои дохилӣ даъват карданд, танҳо як чиз хостанд ки фарзанди шумо биёяд. онҳо аз таҷрибаи Северная Корея гирифтанд, аз таҷрибаи Туркменистон, аз таҷрибаи вилояти Синзяни давлати Хитой ва боз ҳам аз Чеченистони субъекти давлати Русия. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمدجان و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنن. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه خوب دوستان این نوار رو تماشا کردیم. همگون به فکرم تماشا کرده بودن. من امروز باز برایشون پیشکش کردم. برای چی؟ این رو ببینین که گروگان گرفتن آدم را بایی مادر این زن پس از چند روز به رادیو آزادی، این نوار رادیو آزادی بود، مراجعت کرده است. او نمیدوند فرزندش در کجا است، دخترش در کجا است، با کدام جرم دستگیر کردند، حالا که در قانونگذار گفته شده است. در ماده‌های مخصوص من به شما برای شما میگویم در قانونگذار گفته پس از دستگیر کردن در مدت 12 ساعت 3 شبانه روز انا این نشر رو میگیریم باید معلوم کنم عیبش اعلام کرده شود، یعنی که چاره پیشگیریش معلوم کرده شود. این مادر پس از چند روز مراجعت کرده ایستاده است که نمیدونه دخترش در کجا است. این است کاری مقامات حفظی حقوق ما. تا که شما آدمان رو میدزدین، تا که آدم ربایی میکنین، تا که اشک مادران ما امروز مادران ما زنهای ما میگیرن بهر فرزندان خود، بهر خود. این مادر همشیره شفقت بود، این مادر تروریست نبود. امروز شما به گردن این زن گرفتین تروریست گفته ایستادین. این مادر به مردم کمک میکرد، شب و نیم شب شاید فریاد میکردن. چطور این مادر میتوانست افراطگر باشد؟ چطور این مادر میتواند با گروه 24 همکاری نماید؟ از کجا گرفته ایستادین؟ چطور شما این چنین رفتارها رو کرده ایستادین؟ مردم رو شما به کی حساب کرده ایستادین عین حال؟ خب دیگر نوار رو میبینیم، دیگر نوار رادیو آزادی رو میبینیم. حاضر نه دقیق من اینش رو از چی نشون میدم؟ محمدجان و جوانزن توجی که به افراطگرایی متهم می شود میگویند اتهام اعلام کرده مقامات را قبول ندارند. مقامات به مادر محمدجان و گفتند دخترش به همکاری با گروه 24 گمان بردانسته می شود. وزارت کارهای داخلی شام 8 فوریه و بعد 6 روز ناپدید شدن زن تصدیق کرد که او بازداشت شده است. شهرزاد محمدجانов بلاگر مقیم آلمان و پسر زن بازداشت شده میگوید حبس مادرش جلوی سیاسی دارد. مادری مرا به اساس دزدیدن، 6 روز غیرقانونی نگاه داشتن. نمیدونم که مادری من چی پوشید، چگونه خواب کرد، در کجا خواب کرد و چی خورد. آیا در رفتش نمازهاش خواند یا که نه، ما خبر نداریم. پس از این جنایت های خود میخزن میگویند که محمدجان و شاهده نسبت او پرونده با ماده 307 قسم ده گشوده شدگی است، اما نمیگویند که برای کدام کار یا اینکه نه. انا این بود. پس از 6 روز، پس از اون که جامعه شهرونده صدا بلند کرد، پس از اون که در اینترنت ها همه طلب کردن این مادر کجا شد، پس از اون امروز گرفتن با 307 قسم 2 پرونده آغاز کردن. با این مادر شما چیکار کردید؟ برای چی شما قانون رو در قانون خود ویران کرده ایستادید؟ من صدا بلند میکنم، من آوازم رو بلند میکنم نسبت شما. چرا شما خود قانون رو ویران میکنید و از دیگران طلب دارین که قانون رو رعایت کرده شود؟ مادامی که خود شما قانون رو رعایت نمیکنید، شما خود در قانون ویران کرده ایستادید. این خودش چی گپس؟ خب برمیگردم به قانون. گفتنی های زیاد دارم. امروز به فکرم برنامه فرصت میدهد چنین رو. ماده 15 گفته شده است احتمال بیگناهی. هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم سود
дар роҳи содир кардани ҷиноят гунаҳкор дониста намешавад. Лекин мо чандин нафаронро гунаҳкор ҳисоб кардем. Гулбидинро мо гунаҳкор ҳисоб кардем. Дигар нафаронро ки аз Бадахшон будан гирифтан бо телевидение аз тариқи шабакаҳои телевидение ва дигар расонаҳо пахш кардан ки ҷиноят содир карда буд, барои ҳамин ӯро қатл карданд. яъне ки шахсоне ки ҷиноят содир кардааст, онро дар моддаи 15 гуфта шудааст ки то эҳтимоли қонунӣ пайдо кардан ҳукми суд ҳеҷ кас гунаҳкор ҳисоб карда намешавад барои ҷиноят содир кардааш. Лекин мо мегирем вайрон мекунем. Инаш ҳам аз дасти мо меояд ва мардуи мо пуртоқат аст, хомӯш меистад. шумо аз ҳамин истифода бурда истодаем? На, ҳоло намешавад. хуб, моддаи 91 дастгир кардани шахс чӣ тавр дастгир карда мешавад? Дастгир кардани шахс яъне ба тарафи мақомотҳои ҷиноятӣ ки барои овардани ӯ ба муҳлати кӯтоҳ ба ҷои махсус ба тартиби муқаррари қонунгузор гуфта шудааст, кодекси мазкур пешбинӣ карда шудааст, нигоҳ дошта мешавад. дастгир кардани шахс танҳо нисбати нафароне ки барои содир намудани ҷиноятҳое ки барои он ҷазо дар намуди маҳрум кардан аз озодӣ пешбинӣ шудааст, дастгир карда мешавад. нисбат ба айддоршаванда ва судшаванда ки қоидаҳои чораи пешгирӣ нисбат ба ӯ татбиқ карда шавад, вайрон карда шудааст. нисбати онҳоро онҳо дастгир карда мешавад. нисбати маҳкумшудагоне ки дар ҳақиқат дар мақомотҳои ваколатдорӣ дар бекор кардани шартан татбиқ накардани ҷазо моддаи 72 кодекси мурофиаи ҷинояти кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан моддаи 76 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақ гузошта шудааст. адои ҷазо дар моддаи 78 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст. ана он вақт шахс танҳо дар ҳолати зайл дастгир карда мешавад. дар асоси гумони бевосита барои содир намудани ҷиноят, дар асоси қарори мақомотҳои таъқиби ҷиноят, дар асоси қарори таъиноти суд, судя дар бораи дастгир кардани маҳкумшуда то ҳалли масъалаи бекор кардан ва шартан татбиқ накардан ҷазои мавқуф гузошта шудааст, адои ҷазо ё шартан пеш аз муҳлат адои ҷазо озод кард. дар ҳамин ҳолатҳо метавонад дастгир карда шавад. на он ки шахсро шумо дузида мебарен, ҷояш маълум нест, хабар намедиҳен ва баъдан пас аз 6-7 рӯз эълон мекунен ки вай ҷинояткор аст, ҷиноят содир кардааст. ана чунин аст. хуб, инҷо амри маҳол мешавад як навори дигар. ин ояти Амриддин Аловатшо. Принимают все попытки получить справедливость и освободить своего человека из тюрьмы. Амриддин Аловатшоев, один из неформальных лидеров ГБА, пропавший в России с 11 января, находится в Душанбе в одном из зданий УБОП на восточной окраине столицы Таджикистана, и его дяде удалось навестить его на прошлой неделе. Об этом в своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Рустам Меджони, освещающий события, связанные с Бадахшаном. То, что Амриддин Аловатшоев находится за решетками у таджикских органов, подтвердилось. 4 дня назад его дядя встретился с ним. Он арестован в здании, принадлежащего Управлению по борьбе с организованными преступлениями, УБОП, МВД Таджикистана, которое расположено в поселке Мирзабек города Душанбе. У него пока нет адвоката, и его родственники не знают, в что его обвиняют. Власти тоже не говорят, по каким статьям закона задержали Амриддина, сообщает Рустам Меджони. Он со ссылкой на информацию МВД России сообщает, что Амриддин Аловатшоев был объявлен в розыск властями Таджикистана еще со 2 мая 2020 года. МВД Таджикистана попросило своих российских коллег задержать и экстрадировать Аловатшоева, утверждая, что он обвиняется по 2 статьям УК РТ 181 Ч3 «Взятие в заложники» и 189 Ч3 «Разжигание межнациональной и межрегиональной розни». Рустам Меджони пишет, что в совокупности по этим статьям Аловатшоеву грозит до 24 лет лишения свободы. Органы МВД Таджикистана пока не комментировали информацию о нахождении Амриддина Аловатшоева в конкретном здании УБОПа в поселке Мирзабек на восточной окраине Душанбе. МВД до сих пор отрицало саму экстрадицию Аловатшоева и то, что он в руках этого ведомства.
Но МВД Таджикистана в прошлом году также отрицало выдачу российскими властями правозащитника Изата Амона и спортсмена-уроженца ГБА Чершанбе Чершанбиева. В итоге выяснилось, что они оба уже находились за решетками в Душанбе. خب این بود اوید امریدین. چطوری که ما خبردار هستیم امریدین رو هم ناپدید شد، یعنی که او رو دزدیدن. بعداً پیدا میشه در تاجیکستان، بعداً در الباب. پیشتر هم گفته بودن که من از طریق رسانه‌هاشون پروکورور باشد، پروکورور گنرالی کسی باشد، گفت که یعنی که از سال 2018 او بود در روزسک، در کوفتکو. در حالی که او در کوفتکو قرار می داشت، سال 2019 امریدین به تاجیکستان رفته می آید. چطور؟ برای چی دستگیر نکردن؟ یعنی که این هم میشود آدم ربایی؟ دیگر فکر کردن هیچ ممکن نیست. خب بیاین به ماده 92 میگذاریم. صحبت من کمتر دورتر میشه، درست‌تر میشه امروز. ماده 92 من میخوام هر یک چی رو تحلیل نماییم، با ماده تحلیل نماییم هر یک نمود رو. در ماده 92 گفته شده است دستگیر کردن در اساس به واسطه در صادر نمودن جنایت. یعنی که امریدین جنایت کی صادر کرده بود؟ در کجا؟ کو دلیل؟ شخصی را در همون حالت دستگیر می‌نمایند برای صادر نمودن جنایت در شرط گمانبر شده حسابیدن ممکن است که از طرف مقامات‌های پیشبرده جنایت‌های در دایره صلاحیت خود هنگام موجود بودن اساسهاش رو من حاضر میگویم به شما. در وقت صادر نمودن جنایت یا به واسطه بعد صادر نمودن جنایت بازداشت شده است. دوم، شاهدان حادثه از آن جمله جبر دیده به واسطه شخص جنایت صادر کرده نشان داده شده باشد و به ترتیب ماده 94 همین کودکس بازداشت شده باشد. سوم، در بدن یا سر و لباس اشیاءهای همراهی خود داشته چیزهای استفاده میکردگی منزل، جای کار یا واسطه نقلیات دیگر او آثار برمحل جنایت آشکار کرده شده باشد که شریکی جنایت بودن رو او را صادر نمودن رو جنایت درک کرده شد، یعنی تصدیق کرده شود. چهارم، باز اساسهای دیگر برای گمانبر شده شخصا در صادر نمودن جنایت موجود می باشد که به شرطی که کوشش از جای حادثه، یعنی که از جای حادثه فرار کردن باشد یا از مقامات فرار کردن پنهان شدن باشد یا از جای زیستش معین نباشد، جای زیستش عموما نباشد یا در دیگر محل زندگی میکرده باشد. یعنی که 4 سبب هست. در همون حالت ها میتوانند شخص رو دستگیر نمایند. شخص ممکن است در اساس قانون قسم یکی همین ماده گفته شده است تا آغاز پرونده جنایتی دستگیر کرده شود. تا آغاز پرونده جنایتی گفته شده است شخص را دستگیر کردن ممکن است. بله. بعداً مسئله آغاز پرونده جنایتی از لحظه دستگیر شوی شخص افراد در مهلت 12 ساعت، نه اون که 6 روز یا اینکه 10 روز یا اینکه 1 ماه، در مهلت 12 ساعت قانونگذار گفته شده است، پیش بینی کرده شده است. ای مقامات های حفظ حقوق گوش کنین، 12 ساعت گفته شده است در اینجا در قانون. همین قانون برای همه یک کس گفته شده، یعنی در همین حالت مسئلهش حل کرده شود. در حالت رد کردن و در مهلت مقرر شده قبول نکردن قرار باید قبول کرده شود و برای آغاز کردن پرونده جنایتی دستگیر کردن اون نفر شخص حتما باید آزاد کرده شود. اگر قرار نباشد، قرار قبول کرده نباشد در مهلت 12 ساعت. سوم، شخص رو با اساس پیشبرده همین قسم یکی ماده 92 من پیشتر گفته گذاشتم از لحظه بازداشت نه زیاده از 72 ساعت بازداشت کردن زیاده از 72 ساعت بازداشت کردن ممکن نیست. یعنی که در مدت 72 ساعت باید با درخواست به سود مراجعت نموند، مفتش است، مقامات تحقیق برنده و در سود چاره پیشگیری اون نفر رو دیده برند یا اینکه آزاد کرده میشد. گناهش که تصدیق نشد، گناهش که تصدیق کرده نشد، پیشتر گفته گذاشتم، فوراً باید آزاد کرده شود یا اینکه چاره پیشگیریش در حبس پیشگی گرفته شود. این هم با اون نفرانی که چند نفر رو دزدی بردن. این نه تنها یک مادر هست یا اینکه امریدین است، دیگر صدها نفر اینها در چنین حالت ها قرار دارند.
дар ҷумҳурии тоҷикистони гулгулшукуфони биҳишти мо, яъне ки биҳишти рӯи замин, дар он ҳолате ки мардум аз биҳишти рӯи замин оптан гурехта истодаанд. хуб, инро бубинем ки моддаи 11 қисми 5 кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне судя дархостро баррасӣ менамояд, дар қарор мебарояд ва гумонбаршуда ё айбдоршаванда интихоб чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс. дар бораи рад карда метавонад судя дархостро рад намояд, дар бораи таърих гузаштан қарор дархост қабул намояд. Инчунин ҳам ин ҳамаш мешавад на зиёда аз муҳлати 72 соат пешбинӣ карда шудааст. дар ҳамон вақт ҳам ки судя қарор қабул мекунад, агар далелҳо кофӣ бошад барои тасдиқ кардани гуноҳи он кас. хуб, як навори дигарро тамошо мекунем. баъдан ман бо камтар дар бораи қонунро барои шумо пешниҳод мекунам. ҳаминро монем ку زیوبیک فولیدی هستم. моддари من بعد از واقعی که اون واقع مدهشی که بر سر من و بر سر اویله من آمد، تماما فکر و خیالم پریشان و در سر من یگان فکری از فکرهای پسوپیش اومدگی باقی نمیموند. بنابراین من از اون روز سختی که بر سر من آمد میخواهم که درد دل خود رو با یک چند سخن روی کاغذ آورده برای آنهایی که شب و روز همراه من استودگری کردند بیان کنم. اما از اون تماشابینان، از اون شخصانی که من رو میشنوند و تماشا میکنند، احترامانه خواهش میکنم که من رو ببخشید، زیرا که من این سخن این درد دل خود رو در کاغذ برای خود نوشتم، زیرا که من تماما فراموش خاطر شدم و این رفتار وحشیانه کشتار پسرم که به سر من تو درجه تاثیر کرد که یگان کلمه در کله من مانده نمیتواند که من بی کاغذ به شما سخن درد دلم رو گویم. هزار بار از شما میبخشم که از سخنان خود رو در روی کاغذ آوردم و از کاغذ میخونم. хуб, дӯстон, ин наворро ҳам тамошо карда будем пештар. Ман пурра аз рӯи қоғаз хондани занро намондам. воқеан ҳам аламовар аст. фарзанди ин модари моро аз хона мебаранд, мекушанд. яъне ки барои калон кардани фарзандро 29 сола мекунад модар. бубахшед, дар ҳақиқат гирёвар аст. ман на ҳамеша оби чашми худро ба мардум нишон медиҳам ё ба ягон кас нишон медиҳам, лекин пас аз тамошо кардани чунин наворҳо воқеан ҳам ашки одам меояд, дилаш месӯзад ва чӣ кардан хеле мушкил аст. худдорӣ кардан воқеан ҳам хеле мушкил аст. барои кадом гуноҳаш фарзанди ин модарро шумо қатл кардед? барои кадом ҷинояти содир карда шумо фарзанди ин занро қатл кардед? чаро имрӯз модарони мо гиря мекунанд? барои чӣ шумо ашки модарони моро мерезонед? то кай мерезонед? бо вайрон кардани хунум манзара. хуб, моддаи 94-ро мегӯям. дар моддаи 94 гуфта шудааст ки, пурра намехонам, дар моддаи 94 гуфта шудааст ки дар муҳлати 3 соат пас аз дастгир кардан протокол бояд тартиб дода шавад. дар давоми 3 соат гуфта шудааст. дар протокол албатта ки имзо карда мекунанд нафаре ки пурсида шудааст ва муфаттише ки парвандаро таҳқиқ мебарад, яъне ки оғоз карда шудааст. ва тибқи талаботи моддаи 46 ва 49 бо ҳимоятгар ҳатман ҳангоме ки дастгир карда мешавад бо ҳимоятгар таъмин карда шавад. лекин дар Тоҷикистон чунин нест.
дар таҷриба чунин нест. дар таҷриба тамоман дигар ҳаст. Дастгирӣ мекунанд шахсро, пурра баёноташро мегиранд, чихе мехоҳанд, пас он мегӯянд ки ана даъват кун. Метавонӣ ҳимоятгарро. Ҳатто аз он нафарон барои рад кардан аз кӯмаки ҳимоятгар маҷбуран мегиранд забонхат, яъне ки ариза мегиранд ки ба ман ягон ниёз надорам. Ман худ қонундон ҳастам, ман худро ҳимоя мекунам. Ва худи дар мақомотҳои судӣ бошад дар оянда фақат нигоҳ аҳамият метиҳанд. Ин ман аз таҷрибаи худ гуфта истодаам. Аҳамият метиҳанд ба он баёноти аввалии дастгиршаванда. Яъне мана ин гуфтагӣ буд. Ин гуноҳашро ба гуноҳаш иқрор шудааст, яъне мумкин аст. Дига ҳеҷ кор карда намешавад дар таҷриба. Қонун гарчанде ки пешбинӣ карда шудааст, лекин мутаассифона чунин аст. Боз як чизи дигарро мегӯям. дар моддаи 100 кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст ки мақомоти пешбурди суди ҷиноятӣ ки шахсро дастгир кардааст, дар давоми 12 соат ба наздиконаш, хешу таворонаш хабардор карда шавад. Хешу таворони болиғ ё наздиконаш бояд хабардор карда шавад. мутаассифона инро ҳам мо дида наметавонем. як навори дигарро мемонам, баъдан меҳмонро қабул мекунем. бахшиш. Az خواهی کنم در که و خواهی نیستیدی از یک خواهی کنم و بگنم پس کنم دونه صداشتی دیدی از یک خواهی کنم امروز برای چه دیم نمایودی از یک خواهی کنم اصلو دونیم و بیسلو پتایات خواهی وندستونیم شکار سچودی از خواهی کنم حکومت ما پس گناه ما بپیچ لیفتی از خواهی کنم حکومت ما گناهگار پس ما براند لیفت پس ما دستگاه گناهی حکومت من خب анин гира ва нолаи модар Гулбидин аст. ин модар гуфта истодааст ки ин модар тайёр аст ки худро дар назди ҳукумат дор кашад. Ба фарзандаш гуфта истодааст. Ин навор камтар дарозтар аст, ман ҳамашро намондам. ба фарзандаш мегӯяд ки манро гузор ки ман равам худро дор кашам аз ноадолатии ҳукумат, аз ноадолатии мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ. гирифтан хоинаш эълон кардан, гирифтан ҷинояткораш эълон кардан. ин модар мегӯяд фарзанди ман ҷинояткор нест, фарзанди ман хоин нест, фарзанди ман ягон ҷиноят содир накардааст. ин фарзанди Бадахшон, яке аз шеърои нар мегӯянд, фарзанди Бадахшон тайёр буд ки барои ҳифзи марз равад. гирифтан инро ӯ ҳам дар розиск буд, яъне ки дар таъқиб буд. модар гуфта истодааст ки манро ба писараш мегӯяд ки манро агар ки ту маро намондӣ, ман дар пеши ту ман худро дор мекашам. то кайшон модароимонро ба ин чунин ҳолат оварда мерасонем? чӣ мо занҳо хезем барои фарзандои моро чӣ кардан, ҳама бароем дор кашем худро? шумо ҳаминро мехоҳем? ҳар як модари тоҷик бурад дор кашад худро барои ноадолатии худ? воқеан ҳам ин наворҳоро беашк ҳар як инсоне ки камтар виҷдон дорад, камтар дил дорад, беашки чашм тамошо карда наметавонад. манзарат мехоҳам. гуфтам ман на ҳама ашки худро ба ҳама нишон медиҳам, лекин ин наворҳо маро водор кард. хуб, биёед меҳмонро қабул мекунем, назари меҳмонро мегирем. имрӯз Алим Шерзамон, аки Алим Шерзамон ро даъват карда шудам. ин касро ҳамакон мешиносен. назари ин касро мегирем. микрофонро рӯй кунен. зодаи Бадахшон ҳастанд. ба фикрам чӣ муаррифӣ кардан ҳам надорам, зеро ки ин касро ҳамагон мешиносанд. سلام و تماشاگران شما و بچه‌ها و شما و تشکر از آن که به برنامه‌تان بنده را دعوت کردید و من میخواستم بعد گفته‌های شما را یعنی تقویت بخشم. یکم اون خواهری که شما درباره اون سخن کردید، یعنی شاهده محمد جانوه. بله. بله، در مورد بازداشت همین خواهر
خود بازداشت او غیر قانونی بود، یعنی قانون ویران کرده شد. طول 5 روز معلوم نبود به نزدیکانش که او در کجا است. هیچ کس نمیدوند که در کدام شرایط او قرار داشت. تمام حقوق‌های کانستیتوشنی صدایتان چی شد؟ گم شد. تمام حقوق‌های شهروندی این خواهر پامال کرده شدند. و ببینید اون چیزی که شما گفتید در طول 72 ساعت باید عیب اعلام کرده شود و در موردهای در تاجیکستان اون چیزی که شما گفتید چوره پیشگیری، یعنی بعد 72 ساعت باید سود، نه مفتش، نه میسر، نه پرکورو، بلکه سود قرار میبرد که چوره پیشگیری نسبت همین گمانبر چی باید باشد. و چوره های پیشبینی در قانونگذاری تاجیکستان 3 نمود چوره پیشگیری است. چوره پیشگیری است. یکم چوره پیشگیری در چیز چی میگن؟ подписка ترک نکردن جایزه است. ترک نکردن جایزه است. دوم زالوگ یعنی گرو پولی میمونن. و سیوم آخران است چیز کردن، محدود کردن از آزادی. خب و نسبت کدام جنایت ها و نسبت کدام حالت ها این چوره های پیشگیری استفاده می شوند، یعنی پیاده می شوند. متاسفانه قانونگذاری تاجیکستان در اینجا یگان معیار نگذاشته است. اگر معیار میگذاشت همین خواهر که یک خانم مسلمان است و البته که از تفتیشات یگان جا گریختنی هم نمیتوانست، نسبت این آدم باید چوره پیشگیری شرط و فرض کردیم که گروه 24 واقعا یک گروه اکسترمیستی باشد که این چنین نیست و بگذار همون خواهر با گروه اکسترمیستی همکاری داشته است. در این حالت هم چوره پیشگیری حتمی نیست که محدود کردن از آزادی باشد، محدود کردن آزادی باشد. از این خاطر همه حقوقهای این خواهر پایمال کرده شد و آزاد نبودن، یعنی بی‌غرض نبودن دادگاه، سود هم با همین پرونده ثابت شد. چون که یگان سودی که کمک مستقلیت داشته باشد در این حالت چوره پیشگیری را در شکل شخصی هم می شود، نه در شکل محدود کردن آزادی نمیکرد قبول و علاوه اینها به گفت روسا زد چسلام کردن. چون که 5 روز یگان سود نبود، مطمئنه یگان سود در همین 5 روز یگان سود نبود که چوره پیشگیری رو پیش میکنن و عیب هم اعلام شد. در 72 ببینید همان خواهر گویا 2 روز در دست اینها نبوده است. اگر اینها بیایند و همان روزی که 8 اعلام کردن که خب او گمانبر است و او بازداشت شد، اگر روز 8 همین اعتراف کردن و روز 8 اگر سود همین روز گذشته باشد، اینا مجبورن که 72 ساعت همگی اونا در قید گیرن که او 72 ساعت در دستشون بود، زیاد از 72 نیست. یا مگرم وای با گفت روسا زدیم چسلام همین قرار سود گیرن که سود همه همین قانون شکنی ها را با همین مفتش ها بندوبست میکند. یعنی همه کار خیلی که مفتش میخواهد همون خیلی کردن میگیرد. عینا همین کار با امردین
امردین زیاده از یک زیاده قریب یک ماه زیاده از یک ماه یگان ساختار دولتی اعتراف نمیکرد که امردین در دستش. مادامی که اعتراف نکردید شما پس در سود نداده اید چاره پیشگیری، یعنی ای به اعلان نکردید چاره پیشگیری رو به سود نداده اید، چون که سود نمیتواند در چنین پرونده ای که او دارد یا در چنین پرونده ای که این خواهر دارد سود مخفی هم باید یک قرار مشخص باشد که سود در سود پوشیده اعلام می شود و برای چاره پیشگیری اصلا باید سود پوشیده اعلام نشود. یعنی چاره پیشگیری در چاره پیشگیری که یگان کس سر دولتی رو نمیگه، اگر حتی این آدم سر دولتی رو داشته باشد، یعنی چاره پیشگیری این یک سود است که سود چی میگم پوبلیچ نه، یعنی سوده که همه از اون درک دارد. پرکرور ای اعلام میکند، خب ادوکات اونجا دعوا میکند که این آدم پدپیس کنید یا یگان چیز دیگر کنید، یعنی همه یعنی چیز پروسس باید رعایت میشد. لیکن در این حالت چه در حالت امردین و چه در حالت شاهده محمد جان و همه حقوقهای کنستیتوسیونی این شهروندان دقیقاً پایمال کرده شدند و هیچ کس در این مسئله پاسخ نمیدهد و رسانه ها روزنامه‌نگاران مجبور می شوند که همین سوال هایی که حاضر من گذاشته ایستادم و شاید سوال های بیشتری هم باشند، اینا حاضر مجبورند که 6 ماه تا نشست مطبوعاتی 6 ماه دیگر انتظار شوند و بعد از پرکرور و از وزیر کارهای داخلی و از دادگاه بپرسند که چرا شما در همین 5 روز در همین 1 ماه چاره پیشگیری رو خب مردم نمیدونست. یعنی همین سوال ها رو نمیتواند یگان روزنامه‌نگار بیاید همین روز با از پرکرور پرسان شود. این هم فقط در تاجیکستان است که یک سنت جاری کردن، سنتی خب دینی، یک دین نو پیدا شده است، نمیدونم پیشوا پرستان، انا در این دین سنت شده است که همون خب مقامداران حکومتداران بعد هر 6 ماه به مردم حسابات دیان توسط نشستهای مردم نمی شود که همین روز برو از اون پرکرور بپرس، از اون سودیا بپرس که چخیل همین خانون 5 روز بود. کلیم در همون حالت هم آنها آشکارا پرسیدن نمیتونن، حقوق پرسیدن نمیدونن، چخیلی که پیشتر کرده بودن در یک وقت و ساعت کیم چند وقت خمود میکنن، روزنامه‌نگار نمیتواند وارد شود و سوال خود را تید و آشکار جواب گیرد و اون پاسخ گرفته نمیتواند. حدی اقل همین، یعنی ما در همین گرماگرمی ما باید بدانیم که چرا چنین قانون شکنی نسبت این دو شخص شد. ما باید انتظار باشیم 6 ماه دیگر که همین سوال ها کنه شود، همین موضوع کنه شود، دیگر با مردم هم عجایب نباشد، با خواننده هم عجایب نباشد و ما بیایم و بعد به اینها بر روزنامه‌نگاران پاسخ. در همون حالت اگر که میسر شود پاسخ گرفته میتونم. اینا رو ببینین که این ما حالا تنها 2-3 نفره که رسانوی شدن خبردار هستیم. حالا ببینین که در تاجیکستان صدها نفر در همین حالت قرار دارن که رسانوی نیستن. ما نمیدونیم نسبت آنها چطور کرده ایستادن، چطور شکنجه، چطور قانون کنی کرده ایستادن. بله. گفته می شود قانون تنها در روی انیخ کتاب ها مونده است و تمام. اجرایش قانون نیست. کودکس مرافعی داریم، قانون مرافعی و همین کودکس مرافعی برای کی نوشته شده است که ما از اون پرسیم.
یعنی ما حق پرسیدن نداریم. او قانون برای همه شهروندان تاجیکستان قبول شده. اینا میگن که ولایت قانون همون است که چی حقوقهای ما و چی وظیفه‌های ما باید چی باشد، چی میگن، طبق طلبات قانونی پوبلیچنی باشد. یعنی اون چیزی که نسبت من اون قانونشکنی که نسبت من شده است یا اون قانونشکنی که من کرده، همه باید در در یک دادگاهی که به همه دسترس است باید دیده شود. و این البته حتی در تاجیکستان رحمانوفی ابتدای قدرتش تا سالهای 2005 هم همین چیز کودکس مرافعوی یک مدت تو یک چیز سطح رعایت میشد. همین خیلی هرگز همین خیلی نبود. هرگز همین خیلی نبود است که آدم 5 روز، آدم 1 ماه گم شده باشد و هیچ کس نگوید که این آدم در کجاست و هیچ کس به این جوابگر نمیشه. بله کیلین، این رو ببینید که تا سال 2010 هم گفتم که یا 9 کمتر شاید همین قانون رعایت کرده میشد، کمتر باشد هم شاید رعایت کرده میشد. لیکن پس از 2015 از 10 سال کنیم اگر 15 من مشاهده نکرده ایستادم که همین قانون رعایت کرده شده باشد. کودکس مرافعه جنایتی بله در قانون آماده است، لیکن رعایت کرده اجرایش نیست. از طرف کی رعایت کرده نشده است؟ از طرف باز همون کارمندان حفظ حقوق، اون نفرانی که ولایت قانون رو باید به مردم، ولایت قانون رو تصدیق کنن، به مردم نشون دهن، خود اول باید در طلبات در چارچوبه قانون فعالیت کنن. این البته که عیب شهروندان هم است. ببینید شهروندان ما امروز در مورد گم شدن همین خواهر از داخل تاجیکستان ما صدا نمیشنیدیم، نه در شبکه‌های اجتماعی نه در یگان جای دیگر ما نشنیدیم. مثال در رسانه‌های خبری، در همون در فیسبوک، در دیگر جا ما صدای تاجیکستانیان رو نشنیدیم که از حق همین خواهر کسی گپ زده باشد. ببینید در دیگر حالتهای مثال فرض کردیم در قد را یک راننده ماشینش را در یگان جای غیر قانونی ایستاده است، یعنی پارکینگ کرده است در جایی که ممکن نیست. میبینید که صورتش میگیرند، در شبکه ها میپرتویند و میگن که همین. یا یگان حالت دیگر همه فعالند، همین در بزرگ همه چونو فعالند. لیکن در این موردی که در موردهایی که اینها یعنی پرونده های تابش سیاسی، یعنی با انگیزه سیاسی است، همه آب بلب گرفته آرام جیم ششته و این باعث می شود که اینها هر دفعه گستاختر می شود. هر حالتی. ببینید شاید 3 سال پیش چنین گستاخی نداشتن که امروز دارد و شاید 1 سال پس یا یک چند ماه پس از این هم گستاختر شوند که انا بینید یک مادر رو به خاطر آن که پسرش گپ نادرو است راست گرفتن زندانی کردن. یعنی گستاخی اینا تا کجا رفت؟ الکی خانم ها رو به خاطر فرزنداشون زندان برده ایستادن. امروز این مادر رو پگاه مادرای ما رو پگاه دیگران رو میبرن، مردم ما خاموشن. پگاه تا اون دمه که ما همین خیلی خاموشی اختیار میکنیم، حتی مردم ما، مردمی که بیرون از تاجیکستان است، حتی مردمی که بیرون از مشترک المنافع است و پناهندگی هم دارد و
یعنی یک نوع در جای امن قرار دارد و دسترس به مقامات تاجیکستان نیست. اینا هم چی نمیکنند، اینا هم صدا بلند نمیکنند. اما یک دلانه صدا بلند نمیکنیم که بیایند هر یک شهروند ما، هر یک شهروندی که مورد ناعدالتی قرار میگیرند، ما باید از این شهروند دفاع کنیم و با همین رو دفاع کردن از همین خواهر، دفاع کردن از خود است. چون که هر یکی ما در همین همین ریسک رو، هر یک خشت بار ما خود ما همین ریسک رو داریم. و اگر امروز من از حق شویده محمد جان و دفاع نکنم، پگاه از حق من هم باز کسی دیگر دفاع نکنم. یگون نفر. و همین خیلی هر روز به روز همین ناعدالتی بیشتر می شود. روز به روز سوادناکی منصبداران در سودها و پروکراتورها و در دیگر جاها بی‌سوادتر و بی‌سوادتر می شوند، چون که از اونها که طلب نبود، اونها که راحت که کسی را خواهند زندان کنند، کسی خواهند عفو کنند، مادامی که از اونها طلب نیست، روز از روز اونها هم به گفت توجیکات تو پایتر شدن میگه شده ایستادن. یگون کادر سولیم، کادری چون که ضرورت نیست، ضرورت برای اثبات که نبود، ضرورت برای یک مفتش اگر ضرورت اثبات ضرورت تحقیق و اثبات پیدا نشد، اگر مفتش همین خیلی تجربه شده است که می تواند با اعتراف گمانبر، اما اعتراف گمانبر را گرفت، همانش کفایه است. اگر همین خیلی طلبات باشد از همه آسان است، میگیری آدم میگیری اعترافش میگیری. چند نفر اعترافش نگرفتن در قتل و کشتار و چند سالی زندان بودن. چند حالت ما در خاطر داریم در طول همین 2 سال، یک دو آدم در خاطر داریم که قاتل واقعی پیدا شد و اونها را از زندان آزاد کردن و اونها گفتن که ما مجبور شدیم امضا کردیم که همین کار ما کردیم. نخواد که ما جامعه تاجیکستان بر این باور است که اینها حالتهای جداگانه هستند و این یک قاعده معمولی نیست. یعنی چند نفر کردن چند نفر اعتراف در یگان دولت دنیا اعتراف گمانبر دلیل حسابیده نمیشه. با پای خود اعتراف اگر دیگر دلیل های شیعی نباشند، اعتراف گمانبر اصلا به فایده پروکورور و به فایده ایدار کننده نیست، چون که در آنجا سود چیز است، سبقتی است، در سود سبقت است، سبقت حمایتچی و ایدار کننده است و حمایتچی در این حالت، در حالتی که فقط اعتراف گمانبر است، حمایتچی پورا دست بالا می شود و حتی همین جنایتکار اشدی هم باشد، یعنی قاتل واقعی هم باشد و بجز اعتراف خودش یگان چیز نداشته باشد، در یگان دولت عالم او را زندان کردن نمیتون. بله در حالتی که کریم، در حالتی که همین شاهد محمد جانو چی کردن، پس از 6 روز این حسد پلان کرد، 5 روز هم نه، شب پس از اون که دیروز مردم در رسانه‌ای کردن، مردم خستن، گفتن و یا گرفتن مجبور دیگر 5 روز و 6 روز و مادر رو کجا کردن، راتکوب کردن. من چنین فکر دارم که ممکن راتکوب شدید کردن با یگون حادثه دیگر نشده باشد، خدا نگوید، و یا نتونستن جواب دادن، نشون داده. بس از فکر کردن گرفتن 327 عین حال نسبتی هر یک تا ما زده میتونه. خیلی موکو گپ نیست کیم که زده گیان نسبتی هر یک نفر میتونن افرادگر. من میترسم که اینو از واقعه اخیر چچنستان درس عبرت گرفته استودن.
چون که واقعهای اخیر سالهای اخیر یک سال اخیر چچنستان همون شیوهی که در اونجا نسبت مردم برای مانده شده است مردمی منقدان همون حکومت چچنستان منقدانش یعنی بلاگرایی که در بیرون بودن اونها خشت بار اونها رو گروگان گرفتن و میترسن که ما به همین رو رفته ایستادیم و این بدتر می شود. این روز از روز بدتر می شود. ببینید در اونجا حتی یک بلاگر خب خواهرش لوچ کرده و صورت گرفته و به او روان کرده تا همین حد رفتن مقامات چچنستان و میترسم که اینها از همانها عبرت گرفته ایستادن و همین رو در تاجیکستان پیاده کرده ایستادن. برای چی فقط ما قانون ویرانکنی رو باید یاد گیریم از دیگه جا؟ چرا ما نمیتونیم در دایره قانون وکالت‌های خود رو زندگی ما بریم؟ برای چی ما فقط چیزی بند رو میگرفته ایستاده ایم؟ خوبش رو نمیگیریم، فقط بدش رو. بله شما یکم مهمان دیگر را دعوت نکرده اید؟ ما یک مهمان دیگر دعوت کرده هم لیکن کمتر دیر کرده ایستاده است. مهمان دعوت کردم یک نفر دیگر باید ورود میشدم. زنگ زده کو همون مهمون باید ورود شوند که اگر ورود شدن قبول میکنیم صحبتمون رو دوام میتیم. من آدم قبول نکرده ایستادم، میخواستم اول نظر مهمونا رو گیرم بعدن چی کنیم فکر میکنیم مسئله چی قبول کردن رو. حاضر کنیم ببینیم واقعا هم این رو ببینیم که ما فقط گرفته ایستادیم. بعد رو از در چچنستان اگر خاطران باشد مادرش رو دستگیر کردن عصبی اون که پدرش در مقامات سود کار میکرد وی رو دستگیر کردن نتونستن، نه اینکه دستگیر نکردن. عین حال باشد چون رفتار در تاجیکستان ما مشاهده کرده ایستادیم متاسفانه. قانون ویرانکنی پیشتر گفته گذاشتن. برای چی نسبت شایده محمدجانوف در حقیقتا درست گفتن علیم شیرزمانوف که علیم که دیگر چاره‌های پیشگیری بود. اگر که مدامی که گناه صادر میکرد مدامی که وی زن با یگون از روی گفته وی با گروه 24 با یگون دیگر گناه کرده است، افراطی است، یعنی که با 307 جنایت صادر کرده است دیگر، یعنی که مادرای ما رو زنهای ما رو امروز محکم کرده ایستادن. چرا؟ گفتی علیم شیرزمان در این حالت هم درست شده ایستاده است. اگه علیم وارد شده حاضر شما رو قبول میکنم. یک دقیقه تلفنتون به فکرم چی شد. یک دقیقه من گفته ایستادم که برای چی فقط جهتی بعد رو در قانونگذار پیش بینی کرده شده است. شما گفته گذاشتید پیش از اینکه دیگر اگر در همون حالتی که همون زن در حقیقت جنایت صادر میکرد، من باور ندارم که وی زن جنایت صادر کرده است، وی زن رو مخصوصا برای فعالیت فرزندش گفته شما که فرزندش که چیکار کرد نکرد، بلاگر بود، گپ نرو بود، گپ ندارو بود، بردن مادر رو محکم کردن، یعنی که مادر جنایت صادر کرده است. حالا این هم پسی سوال هست. در اصلا من پیشم گفتم با همون فرزند مادر اگه کاری ندارم و بسیار عقیده اون نفر رو دستگیری کردم نمیتونم، موافق نیستم با عقیده اش. ما درباره قانون امروز گپ زده ایستادیم. قانون در اینجا چند جا پایمال شده است، حقوق کنستیتوشنی شهروند پایمال شده است. این یک. دویمش در تجربه اگر امور گیره در تجربه دادگاه های تاجیکستان یعنی سود تاجیکستان چوره های پیشگیری دو چوره دیگر پیشگیری تقریبا استفاده نمی شود، فقط در حالت منصبداران و خشتبار آنها چوره های پیشگیری پدپیس که نویزده و دیگر چوره پیشگیری زلاق و همین استفاده برده می شود، فقط در حالت که
فرزندان یگان منصبدار ما شاهد بودیم که در حالتهای منصبداران جنایت صادر کردن منصبداران همین چاره‌های پیشگیری الटरनेटिव्ی استفاده شدند. در دیگر حالتها برای نسبت شهروندان قطاری تقریبا یگان بار چاره پیشگیری و جز محدود کردن آزادی استفاده برده نشده است و این بسیار نگران کننده است. خیلی که مثال آمار طبق آمار دادگاه های تاجیکستان فیصدی خب قرارها یعنی قرارهای سفید کننده بله. جنایت خیلی کم است. این سال در نشست مطبوعاتی خود را تعریف کردند که حدود 8 پرونده بوده است یا چند پرونده بوده است که و حکمی سفید کننده سود قبول کرده است و در دیگر حالت ها همه اون پیشنهادی که تفتیشات میکند یعنی یا تفتیشات تاجیکستان از دنیای مترقی مثال از امریکا و فرانسه و آلمان و دیگر تفتیشات ما خیلی پیش قدم تر است. کریمینالیستیک ما خیلی پیش قدم تر است که یا خیلی که پارلمان ما خیلی پیش قدم است، پروفسیونال است یعنی حرفه‌ای است که یگان قانون نیست که او مورد بحث قرار گیرد. همه قانون هایی که به پارلمان میآیند با یک آواز قبول میشوند. همین خیلی دیگر همه پرونده هایی که پیش سودای ما میآیند مفتشات تا اون درجه حرفه‌ای کار میکنند که همه پرونده های اونها به یگان کمبودی حکم درکاری رو چی میکنن؟ حکم درکاری میدن، حکم میگیرن محروم کردن از آزادی. محروم کردن از آزادی حتما یا اگر چاره پیشگیری هم باشد با تمام ویران کننده قانون ها تفتیشات اگر پیش سودیا آورد باز اونجا ادوکات نیست، حمایتچی نیست، یعنی با گفت روسا مجد و سبای چک. بله فلشکر اصلا فلشکر میگیرن حکم. حتی من شاهد بودم که ادوکات میآید مثال سود او وقتا آدر سود در سودای در بدخشان اصلا در امارت سود گذرانده نمیشوند، در بازداشتگاه موقتی گذرانده میشوند. لیکن او وقتایی که در امارت سود میگذشت در اتاق میده یک سودیا سود میگذرد. یعنی که زلی سودی نداره. اونجا چیز نیست، یعنی اشتراکچی از بیرون نیست، مشاهده چی اونجا اصلا برای اونا جای نیست. ادوکات میآید که اونجا سودیا با پروکورور شیشتن خورده شیشتن و صحبت میکنن. این خیلی دادگاه مستقل و دادگاه آزاد و دادگاه با عدالت میشود که باز بعد در وقت تنفس پروکورور سودیا قطعی میروند دو کسا عبید. من خود مشاهده کردم، من از تجربه کاری خود این رو همش رو دیدم. شما هم دیدین این همش رو؟ بله. انا چنین هست. کریم وضعیت در بدخشان چه خیلی است؟ شما وضعیت بدخشان خیلی وزنین است. هر ساعت میتواند اونجا یک بدبختی یعنی یک عملیات شروع شود. خب سنایپر ها بالای کوه میبرویند و تل و تیپه ها. خب در اونجا خب وضعیت پورا نظامی شده است. یعنی شهر خوروخ این یک وقتا در دوره شوروی ما یک چیز داشتیم میگفتیم نیکاراگوآ. یک کشوری بود با نام نیکاراگوآ که اونجا همیشه بی سر و سامانی و چیز نظامی بود. حاضر در بدخشان در خوروخ
رژیم سختی نظامی جاری شده است و هر روز تعداد نظامیان اونجا رو به افزایش دارد برای دستگیر و کردن محمد باقر و دیگر همه نفران این از جیب مردم، از جیب خود مردمی، همون مردمی که اونها را کشتنی هم از بودجه همون مردم اونها را کشتنی هم با پول اونها را کشتنی هم. یعنی تصور کنید که آدم در تاجیکستان من با یک کیلر خودم پول میتیم که تو مرا بکش، همین کار کرده ایستادن. یعنی اون گروه های قاتلانی که اونها واقعا قاتلای رسمی هم، تروریست های رسمی، من با اونها پول میدیم که تو بیا مرا بکش، همین چیزا بگیر مکافات پولی رو مرا بکش، همین کار کرده میاد. یعنی که وضعیت خیلی متشنج هست و میتواند هر یک لحظه هر ساعت حال ما با شما در اینجا صحبت میکنیم و اونجا میتواند یک خیلی دهشت، یک بدبختی رو. خداوند الهی در پناهشون. برای چی این رو ببینید در بدخشان عین حال خیلی بدخشان هم یا برای چی میکنیم این موضوع همه جا رو دخالت دارد. باز میگویم که مردم دیگر منطقه ها دیگر مردم ها خاموشند، صدا بلند کردن. خب مردم تاجیکستان مردمش بسیار 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 ترساندگی هستند، بسیار هراس دارند. از کودکی ببینید، از کودکی از بخشای بچگان ما رو هراس میدن، با همون در یک صف میستونن. همین کودک ها از کودکی همون رنگ پینگوین اونا را فرما میپوشونند که از تو قطعی و تو نمیدونم تو دانشگاه و دیگر اونا را نمیگذارند. حاضر وزارت فرهنگ میگه که از بهار برای مردک ها هم یک اونیفرم میکنیم، یک پوشش عموم ملی مردک ها را تشکیل میکنیم و بعد اون را طلب میکنیم. مثلا در هر اداره، مثلا اگر من و مردک ها هم یعنی برای مردک ها یک فرم معینی چیز کردنی هم. بعد باز خودشون باز همون منصبداران باز یک همون خودشون وزارت با وزارت همون لباس هم میخرند و میارند به مردم متمرکزانیده میفروشند و باز خب این همین خودش یک تحقیر مردم است و اما اون آدمی که همه همین رو برداشت او دیگر روز از روز بی غیرت‌تر می شود. اون غیرتمند، اونه که غیرتش بیشتر است و همین رو برداشت ندارد، او میرد روسیه مهاجرت مهنتی و در اونجا هم آواز بلند کردن میترسد، چون که از اونجا باز او را با دو دست ادب روس‌ها میارند، حتی شهروند هم باشد پاسپورت کشیده میگیرم میتیم برامون شهروند نباشی به این دلخواه حالت و میگیرم دپورت میکنن روان تاجیکستان. این مردم بیچاره ترسیده است. این مردم بیچاره نه در تاجیکستان صدا بلند کرده میتوانند یگان حقوق دارند، نه در روسیه یگان حقوق دارند صدا بلند کرده میتوانند. کسی که صدا بلند کرد، کسی که از خود دفاع کرد، در همون گفته شما در همون حالتی که شهروند داشته باشند هم میگیرند بکار میکنند. درست؟ امرالدین علوتشویف شهروندی چی داشت؟ روسیه؟ نه، شهروند تاجیکستان نداشت. شهروند روسیه نداشت. شهروند تاجیکستان. خیلی نو بس از اون که از گرفته برده ایستادن. با شهروندی ببینید همین خیلی کار کرده ایستادن که مردم بیزاری همون شناسنامه تاجیکی شده ایستادن. ببینید مردم همون شناسنامه تاجیکی باعث بدبختی همون شخص مردم شده ایستادن. یعنی شناسنامه تاجیکی داری تو در یگان جا، نه در وطن، نه در امنیت قرار داری، نه بیرون از وطن. بیرون از وطن هم محض به خاطر شناسنامه تاجیکی داشتن هر کس بالات زور است. مثال نه شهروند قرقیزستان چون این است، نه شهروند ازبکستان، نه یگان شهروند دیگر رنگ شهروند تاجیکستان نیست، چون که اینها 1
یک چند هزار روی خط دادن به پایگرد بین المللی، یک چند هزار روی خط دادن در پایگرد سازمان امنیت همکاری شانگهای و خب دکده. یعنی در همین دولت ها یک تعداد کلان شهروندان تاجیکستان در امنیت در وضعیت بد امنیتی قرار دارند. یعنی همون شهروند اگر در روسیه قانونی شدن نمیتواند، از روسیه دیپورت شود، در ایرپورت دوشنبه او را بازداشت میکنند. خود چهارشنبه یگان در قانون تاجیکستان ویران نکرد، از روسیه او را اخراج کردند، دیپورت کردند. در ایرپورت دوشنبه او را انتظار بودند. دو بچه دیگر از ترکیه پریدند، در فرودگاه دوشنبه او را الکی انتظار بودند. یعنی نو بسته از آن که تو جنایت کرده اینه. تو از خارج من میترسم که باز یک قیامت مردم شاید در اروپا و در دیگر کشورها باشد که با فرود آمدن در فرودگاه دوشنبه و خوجند و کولوب اینا باز مورد چیز قرار میگیرن، مورد استنطاق و مورد بازداشت و مورد شکنجه قرار میگیرن و چنین شهروندان زیادن و روز از روز با آرام بودن ما، با ترس، با هراس ما، با همین ترس ما روز از روز زیاد میشد. اگر ما صدای ما بلند نکنیم، همون اونهایی که امروز در اروپا اندو میترسن، در امریکا اندو میترسن، باور کنید اینها گستاختر میشوند و همون دانشجویی که پگاه از لهستان به تاجیکستان میرود در فرودگاه او را بازداشت میکنند و میگن که تو در همان جا نازتی را دیدی، پیمانی را دیدی، فرض کردیم یک بدخشانی باشد میگن که تو را در فلان جا قطعی شیرزمانوف دیدن، او اکستریمیست است. تو همراه افرودگرا بودی، تو همراه بله تو در مثال دیگر تاجیکای مهاجران مهنتی که در لهستان هستند بازداشت میکنن، میگن در نماز که بودی اونجا نازتی ها بودن، قطعی نازتی ها در نماز بودی. این سال یک طبیب سوختی را چخل خوجندی برای یک آش خدایی خوردن در خانه یک کدام نفره گرفتن کردن زندان. حاضر همون بیچاره مهاجر مهنتی یا همون بیچاره دانشجو اگر خدای ناخواسته رفت در مسجد در وقت رمضان و قطعی یک نازتی در یک طبق آش خورد، باز دیگرش نبور میگیرد. انا تمام باز بلا به سرش اومد. یعنی که این رو ببینن که فرودگاه تاجیکستان گفتم ممکن است جای دستگیر کننده کسی می رود دستگیر کردنشون ممکن است همونجا تبدیل شده است به همین. و مردم تاجیک ما رو در تمام جهان آنها مثل تروریست و اکستریمیست به همه جا نام بردن. به فکرم اون چیزی که اینا گفته ایستادن تروریست اکستریمیست در تاجیکستان گفته ایستادن در دیگه جا اینطور نیست. اینقدر که اعلان کردن این حال چنین است. من چنین دیده ایستادم. این رو مسئله امریدین علوتشویف یک چی میپرسم، شما پیشتر هم برنامه کرده بودین و فکرم گفته بودین نگرانی شده بودین که لاتوکوب کرده است، مثال در تحت شکنجه قرار داشت، همین کمتر چی میکردین؟ پس اون خب من معلومات گرفته بودم که مورد شکنجه قرار گرفت و من بر این باور منبع خیلی معتمد، منبع من خیلی معتمد بود، منبع از داخل وزارت کارهای داخلی است و خیلی منبع معتمد است، اعتماد بیشتر دارم. لیکن مدام که عمک خودیش بعد از زمان نوار من برآمد و گفت که من او را شخصا با چشم خود دیدم، عمک
من البته که برای این برادر نگران هستم، لیکن اون که عمک خودی است، یعنی عمک خونی در ما عمک برابر پدر است و اگر پدر بگوید که همه خوب است، منم دعا میکنم از الله برای اونها دعا میکنم که گپش واقعی باشد، گفتش واقعی باشد و امردین اگر شکنجه شده باشد هم شکنجه شده بود، اون معلومات من دروغ نبود، لیکن اگر شکنجه شده باشد همون ما از همین معلومات دادگی من باعث شد که عمکش با او دیدار داشته باشد و از همین روز اعتبارا دیگر شکنجه نشود، خیلی خرسند می شوم و البته که من دیگر او را دزدیدن، دیگر او را زندان میکنن، البته حتما زندانی میکنن، چون که با عوضش طبق گزارش های ما 2.5 میلیون دلار دادن. بر عوض 2.5 میلیون دلار که نو بر عوض آدم امریکا زندان نکرده سر تیان هرگز چنین نشود، نمیخواد. این 2.5 هم میلیون ما که 2.5 میلیون نداریم که با او شاروخ بتیم که گویم ما رسخوداتا بگیر، این بچه را دیگر قانونی جواب ده. او همان 2.5 میلیون داده است، دوزر خواهیم نخواهیم و چیز پرونده سازی میکنن و زندانی میکنن، لیکن از خدا التجا داریم که حداقل سلامتیش باشد، حداقل شکنجه نشود، حداقل زنده باشد در اونجا. بله بله، از خدا طلب میکنیم که خواهش میکنیم که حداقل شکنجه نشده باشد، حداقل زنده باشد. مسئله شکنجه شدنش من باوری ندارم که وای شکنجه نشده است، زیرا که تمام جاهایی که نگاه داریم موقتی و در حالتی که دستگیر میکنن من و شما خوب میدونیم اینها زنها را هم خوب شکنجه کرده ایستادن، نه تنها مرد. اونجا اونهایی که شکنجه میکنن اونها نمیتوانند نکنند، یعنی موهیت در این نیست که همین آدم باید یگان چیز اعتراف کند یا بگردن گیرد، بگردن گرفتگیشم همون آدمی که در آنجا کار میکند و عادت به شکنجه کرده است، این برای او یک چی میشود، یک عادت میشود، او از این حلاوت میبرد. او اگر در یک روز یگان کس شکنجه نکند، او رنگی که او معتاد است، رنگی که یک سیگارکش، یک نوزکش، یک خب مواد مخدرکش که است لامکه دارد، این بنده خدا هم لامکه دارد، او نمیتواند بشکنجه. اگر آدم، من خودم در دوره شوروی بودم، تصادفاً مرا تصادف از خوابگاه گرفتم بردن در بازداشتگاه، حتما همون آدمی که در اونجا است، همون پلیسی که میلیتایی که اونجا میدروید حتما میزنن، هنگام دستگیر کردن میزنن. نه همونجا پروست با کامera در اومد با یگان کار دیگر، یک کیفش اومد در اومد، یک دوتا میزند، میگه که اعتراف کن، بیا راست بگو تو همین کار کردی. و او برای او در کار نیست، او را هیچ کس نفرموده است، او اصلا دخل به تفتیشات ندارد. بله. او حلاوت میبرد، همین عادتش است، همین معتادیش است، او زویسمی معتاد زویسمی میگن. او نمیتواند به این کار، او میبیند همون چیزا که میکشوید در میکشوید، یک دو تا میزند ترا، بعد باز میرد کیف کرده میگردد. یعنی که جمعوت شدن همین هم نمیپرسن که همین مردک همین جا چکار میکنه، همین جا آمده است خیلی یک متریال است زدن بگیر، حتما همین کار، چون اونا نمیتونن
سال 2013 من از مسکو اومدم و مرا بازداشت کردن در کمیته دولتی امنیت ملی و اون ساعت یک مناسبت دیگر بود، چون رحمانوف با بدخشان میرفت و من یگان گناه نداشتم. لیکن بعد هر نیم ساعتی یک بلند مرتبه بلند رتبه از اون طرف به این پالکوونیک زنگ میزد و میپرسید که چخیر. این باز به او ثابت میداد که نه خیلی احترامانه صحبت داریم. یعنی او خوجایینشون نچلنیکشون باور ندارد که اینها یک امرش رو با یک گفتن اجرا میکنن. امر از بالا شده است که به همین آدم نزنید، لیکن همون خوجاین کلانترینشان همین مطمئن است که و یا همین قدر کسلن که یک گفتن برای اونا کم است. هر نیم ساعتی زنگ میزد که همین کار نکنه. او باز ثابت میداد که نه ما اصلا چقه نمیشه، ما احترامانه صحبت داریم، همین جا هیچ مشکلی نیست. هر نیم ساعتی. این یعنی که شما در خود دیده بودین با چشم خود؟ بله. اونا اگر همین هر نیم ساعتی زنگ نمی بود، یکی از همون اونا چند نفر پای هم اوچرت قطیمه اومدند و بازپرسی میکردن. یکی از همونها در وقت بازپرسی همین خیل شد که بزور خود داشت و از پیش هم خست و قرقتی رفت. او رفت امر است که نکند همین کار. اگر همین امر نمی بود از اون طرف استال می پرید، حتما می زد من. چون که او همین خیل طبیعت کارشون همین اصلا غیر امکان است. اگر یک امر هم برای اونا نیست، مثال یتیم و فی رمضان ایمزاده فرمان دید که همین آدم نشود که یک انگشت قطعی رسید، یک گفتن قطعی نمیشد. او مگر هم بعد هر نیم ساعتی زنگ زند و تاکید کند، اگر نه اونا خود رو داشتن نمیتونند. این طبیعت کارشون. یعنی که جلاد شدن دیگر هیچی گفته نمیتونیم. این من و شما خودمون کم کم از پسیکولوژی آگاه هستیم. خودتون هم معلمه بودید. بله. آخر آدم همین خیلی طبیعت آدم چنین است. او که عادت کرد، از عادت برآمدن بسیار مشکل است. نمی شود که همین شکنجه کن و پگاهش نکن. این خیلی نمی شود. آخر او را دیگر چی که کردی عادت که کناندی او دیگر نمیتواند. او تا خونه نبینه و خونش رو دیگر کنیم هم هیچ کو کرده نمیتوانیم. اکیلیم مهمونم اومدن قبول کنیم. شما اگر وقت داشته باشین، اگر نه وقت داشته شما سلامت باشید. مرا جواب میدادید خوب میشه. احترام چی کنین؟ اما فکر و نظر پیشنهاد خود رو چی کنین؟ تمام. خیلی سلامت باشید. با تماشابینان شما من میخواهم که در کانال همین خواهرمون معظمه قادر و چیز کنید، پادپیسات کنید. در همین نوارهای این کس پسند مانید. این رو با دیگران امرسانی کنید، یعنی پدلیت کنید، پیگیری کنید برنامه هاشون. همون کلکال که همزیر کنید که خبر شوید وقتی که نو کردن. اینا خیلی کاری در کاری برای شهروندان میکنن و شما هم این کسا چی کنید؟ دستگیری کنید، پاددرشکه کنید با یک لایک و با یک پادپیسکه خود. تشکر اکیلیم. زنده سلامت باشین، در پناه خداوند باشین که تشریف آوردین. سلامت باشین. خب دوستان، این کس گفتن من هم گفتنی بودم. یک ساعت دوام شده است، لیکن من نگفتم. یگو مرتبه که به کانال ابونه شوین، توگمچه لایک رو چکن. به کانال ابونه شدن این رو ببینین که این تشکر گفتن شما، یعنی که به شما پسند میبیاد برنامه ها، یعنی که به ما موتیواسیون میتید، با اون با می تشکر گفتن، کامنتاری نوشتن، لایک موندن، یعنی که شما تشکر میگوید و من موتیواسیون پیدا میکنم
و میتوانم برنامه خود رو بیشتر جالبتر و آنچه که شما طلب میکنید مثلا ممکن شاید در اوید یگون برنامه شما خوین من میتونم برنامه خود رو آماده کنم اگر در حالتی که مثلا تماشابین تماشا نمیکند همه میتونم برای یک کس هم برای یک کس هم نوار کنم زیرا همون یک کس که اگر یگون چی فهمید برای من این خیلی خوب است لیکن در اون وقتی که تماشابین توجه ندارد و نمیخواهد از حقوق خود خبردار باشد در اون وقت آدم نمیخواد که وقتی خود رو صرف کنه بسیارتر با دیگه کارو مشغول میشه برای همین خیلی ابونه شوین دوستان قبول میکنیم مهمون رو سلام علیکم اکمل استانایف شما وعده کرده بودین که مهمونی برنامه بشین از اکسپرت ها بشین لیکن کمتر صحبتی ما طولانی شد یک دو بار در آمده برآمدین و نشد قطعی امروی یکی علیم بله برای اینکه داخل نشیدم راستی من هم خودم یک چندین برنامه ها میگذرانم گویا من مشاهده کردم که در حالت 2 آدم 3 آدم میشود و اینش در گپ اینش دخالت میکنه خلال برای همین من یک نفر قبول کرده ایستادم بله اگر که منم داخل میشیدم حتما در چند گپ یک علیم دخالت میکردم برای که همون گپ را میگوید که مثال گیریم و انسان چیزی گفتنی دارد در همونجا بازم یک الوه میکنه یک اشاره میکنه در سخن برای همون خلال میرسونه حتی که خودی شما هم من تماشا کرده ایستادم نواره خودی شما هم گویم که خواستین که چیزی الوه کنین و چیزی گوین همونده گویم که برای همونم وقتی که انسان تجربه های کار میگیره و خودش درک میکنه میفهمه که نباید خلال رسانی یا که نباید بد خلال رسانه برام یک آدم همونده طاقت کرده ایستادم تا که اکای علیم شیرزمان بگیم که باز از ما بزرگتر هستن با از ما بسیارتر دیدگی هستن با از منطقه بدخشان هستن یعنی نزدیکتر باز اون منطقه را بگیم که بها داده میتونن برای همون دیگر نخواستم که خلال رسانم خیلی تشکر خوب موضوع خبردار هستید و فکرم پیش این بار رکلام هم کردین تشکر میگم این نداری خود رو بیان مینمایم اوید موضوع انا فکر نظری خود رو میگفتین به حد خوب میشد من راستی اوید موضوع فکر نظر ما 2 بار گفتم برای مردم و 3 بار میشوه اگر که در برنامه شما بوم پیش از گفتم من واقعا برای همین مردم یک گفتنی دارم که مردمی عزیز فردا اگر فرزنداتون مردی کار و فردا اگر گویم که خودتون در غریبی کشته شوین یا که فرزنداتون فردا کشته شوه گویم که یا که فردا فرزند است طلب کنه که چرا این روز شید پدر چی وقت پیشتر دیگر دولت خوب است که چی وقت کرونا میتونید سوال کنه از پدرشون برای همونو حاضر ما جواب شا گفتگی است تیار کردگی هستم میگم که تو که آینده در پیش فرزنداشون چی گفتنشان ندانسته نشینن گویا که شبنم سرایو تماشا کردیم موسیقی گوش کردیم در مسکو اینترنت تماشا کردیم فقط انا کینوی بگیم که سریال تماشا کردیم انا بعد گیم که مردی کاری کردیم دیگه وقت نبود که یک کانالای حقوقی داریم وقت نبود که برای ما در همین سال یک بار از اینترنت سرقانون جمهوری تاجیکستان کوفته نه اینکه بدویم در پیش دیگر کسا یک بار 2 بار از همون مشکلی خودمون خونده دونیم که چی است در همون قانون تاجیکستان من هم تو زیرا یک بار 2 بار خونده بدیم همین قانون تاجیکستان در همون حالتی که برای دخالت داشت در خودم همون وقتا در اومدم وقتی شما برنامه برده ایستادین قانون را خونده ایستادین من فکر کرده ایستادم در همینجا که یکی از سبباش هست که مردم ما از سحر تا بگوره نمیدونم رقص تماشا میکنن سرود تماشا میکنن بعضی کانال را میبینیم میگه همین دودارچه را دستگیری کنین لایک مونین پدیلیت کنین همین دودارچه را ما زویزده کنم خیلی دودارچه زویزده میشوه مایلی پدیلیت کنین لایک مونین تو چی میشی بعد سوال دارد تا لایک هموندی پدیلیت کردی دودارچه زویزده شد تو چی میشی مثال گیره این سخن با همون جوانای لایک مونو پدیلیت میکردگی و ابونه میشیدگی او زویزده میشوه تو غلام میشی و فرزندی تو هم برگه مردی کار میشوه بله
او چرا یک چیزی حقوقی را دفاع میکنه تو او را بگیم که поддерживать نمیکنی، در اوجا نیستی، همه وقت بگیم که از کنستیتوسیای خودت از قانون خودت بخبر نیستی. من روزی اگر که در مسکو برم یا که در دیگر جا اپروس بگذرونم، در حیاتش انسانی هست که یک بار کنستیتوسیای تاجیکستان قانون کشودگی نیست که در همین اینترنت همین سرقانون جمهوری تاجیکستان نویسی میبروید. من همین گفتم پیشتر، همین سخن شما یک انسان اگر که هم بریم بکوبیم در همین 10 ساله ها کو یک تا یا که دو تا آدم یک بار دو بار کشودگی خوندگی هست. همو هم باشه حقوق شناسا دیگر سطح عادی همون بگویم که کار سیاه میکردگی و همین کار وزمین میکردگی اینو هیچ که نمیکشوین، بعد میوین در مشکلی میزنن. اینو عیب خودی خلق است. برای چی؟ برای که خلق ما در رقص داده شدگی هستند، در سرود داده شدگی هستند. همین دادرچه را دستگیری کنین میگه ابونا شوین 300 400 هزار آدم ابونا شدگی، در کامنتش خدا خواهد دادرچه ارتیست زور میشوه. مایل خدا تیا دادرچه ارتیست زور شوه، یکی ترا فرزندت کی میشوه؟ ترا فرزندت مردی کار بود، در دادرچه پول میگذرونه لایک خطی. یعنی که اینه مشکلی ها هست، اما میگوی برای مردم، میگوی که ای مردم، ای برادر، ای هموطن، خودت حمایه میکنی، ترا هیچ که حمایه نمیکنه. و ما دیده ایستادیم صدهای انسان را هیچ که او را حمایه نکرده ایستاده. امروز وطنم، خونتم، مادرتم، پدرتم، خواهرتم، عائلتم خودت حمایه میکنی. چی توصیه میتین؟ چی میگوین این مسئله؟ در این مسئله من تنها دیگر کم گپما گفتگی هستم. واقعا هم شما گفتین همشه در اینجا که تمام قانون ها را گویم که اینو تجاوز کردگیان، پس از اونو انگوش نشان میتین ما را که ما جنایتکار رو قانون های تاجیکستان ما ویران کرده ایستاده ایم و خودشون ویران کرده در کلای ما بار کرده ایستاده، تروریست، اکستریمیست و غیره ها گفتن. من روزی ما یک برای همونا پیغام دارم، همون انسانایی که عیناً همین کارو قد سر کار دارن که آیا همون خودی همونا تیار باشن که فردا همین جواب ها به سر مادر خودشون بیاید. یعنی اون جنایت هایی که او کردن، اون سلاح های گرفتن بدخشان در آمدن قتل کردن، اون کارهایی که کردن اون کارهایی که کردن این مادرها را بردن، خواهرها را بردن، و زندان کشیده ایستادن، از پیش خود تروریست اکستریمیست شده ایستادن. یعنی همه همینو یگان تا اینا با مطابق قانون کار نکردن، همه یا جنایت کردن. تیار هستن همونا که در جای جنایتی همین فرزندش ما اوچش بیاریم بگیم که بچه جنایت کار بود. در همین گویم که کار تیار هستن. سوال با ما امنیتی ها اینا خیال میکنن که ما به طرف میمونیم یا که پشت پرده میمونیم. اولین کار میکنه فرمانده هاشون میفروشن یورا که ها بودن چی کارو میکردن. خیلی همینو تیار هستن که مادر خودشون همین کار کنیم، خواهر خودشون ما بریم بعد همین کار کنیم. بله. خب اینجا یک نفر هستن میخوان قطعی شما صحبت کنن، به فکرم میگن ما رو اجاره قبول کنین، عظیم این چهره رو میشناسیم، شو وقت داشته باشید قبول کنین اجاره صحبت کنین، وقت داره؟ فقط کوتاه‌تر مالی بفرمایید قبول کنین. اما کوتاه‌تر. سلام علیکم عظیم، میکروفونتون رو کشوین کن. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم سلامت هستین. سلامت باشین. ببخشید که من در راهم اگر این کامرا هم گران کنم راستی نمیتونم، با همون خاطر هیچ گپ نه. خوب میشه اگر قطع میبود کامرای من. مالش هیچ گپ نه، مشکلی ندارد عظیم. من برادر استاد علیم شیرزمان رو بسیار نقطه خوب قید کردن، یعنی که شما هم بسیار یک از لحاظ قانونی ساختاری همون یک دولت، اصلا یک دولت یک جامعه که دارای قانون است چگونه کار میکنه، پرینسیپی اما مکانیزم کاری قانونگذاری لوبای دولت دنیا متاسفانه این مردم این چیزا نمیفهمند. این چیزایی که شما میگن
من ببخشید به شان شرف کسی رسیدنی نیستم، اما برادر استانایف من بسیار هم نقطه عجیب قید کرد برادر استانایف که یک انسانی که بیای دودارچه حافظ شوه و دودارچه را لایک مونه 300 400 500 هزار لایک میگیره و چرا که یک چیزی که حیاتاً مهم است برای آینده خودش، حیاتاً مهم است. خب میگم که در مکتبا درس نمیتن، فن حقوق نمی آموزونن، قانون خودمون نمیدونیم، در سری هر وقت یک بهانه داریم، نه یک بار در سری معلمش میزنیم، یک بار در سری حکومتش میزنیم، یک بار در سری مثلا یک بهانه داریم. امروز مثلا همین چیز هست، شما تشکیل کردگین چون این یک برنامه اینترنتی که مثلا از لحاظ قانونی و قانونا را گلچین کرده، نه اینکه ما مثلا بابی ولایت مختار کوهستانی بدخشان چی است، قانون انداز چیه، قانون گمرک چیه، قانونایی که حیاتاً مهمن مثل آب، مثل هوا، مثل نفس برای مردم تاجیکستان، امونا را گلچین میکنین، میخونین، میکوین، ورق میگردونین، شب خواب نمیره، بعضی وقتا تا دیر شب بالای چیزا کار میکنین، به خاطر که برای مردم بفهمونه که مردم این قانونا چیزایی هستن که شما داره، این دولتی که شما زندگی میکنین این قانون نداره. چگونه که سمی هوا سرد باشه، همون پنجره که تریزور را باز نمیکنی، خنکی نداره داخل، همین قانون هم به خاطر همون یک که در جانیت، در زندگیت، در مالیت، در مادریت، در خواهرت ضرر نیاره. اما گذشته از همه چیز من یک چیزی بعد یمی سخنای برادر استانایف یک چیز بگم، یک فکری شخصی خودم است. برادر استانایف هیچ کس نمیخواد که در تاجیکستان قانون باشه، نه مردم، نه حکومت، نه ساختار، نه وزارت، نه کارخانه، هیچ کس برادر نمیخواد. کسایی را که در وزارت کار میکنن، چی MVD، چی KGB، چی نلاگ، چی سود، چی پروکراتورا، چی بالاتر اگر بریم، برای اونها همین نبودن قانون، ندانستن قانون جیباشون را پر میکنه. هر قانون شکنی بکنن کی میبروی گپ میزنه که قانون شکستین؟ اپای معظمه میبروی، شما میبروین، من میبرویم، یک 10-12 نفری که اصلا هیچ کس ما را نیتی گوش کردن باور کردن نداره. اون 9 میلیون گشتن، اونم لایک مونده. برادر عبدالرزاق و برادر برانه و برادر امیده پارسای اپای امیده پارسای. مقصدی ما چیه؟ مقصدی ما است که همین مردم نمیخواه آبادی، مردم نمیخواه قانون، به خدا قسم اینجا حکومت گناهگار نیست. همین حکومت اگر همین مرکل همین امکانیتایی را که در ما دادگیم اگر در دست اختیار هم مرکل بمانی، به خدا قسم مرکل رحمان رو دباد میکنه. اینجا همین فقط ما میگیریم حکومت گناهگار، همین مردم چیکار کردگیم برای قانونشون، برای حقوقشون؟ زن میگن، مادر میگن، اون زنک مادر بردیان. ماده 307 قسم 2 تشکیل گروه‌های تروریستی اسامه بن لادن هم خیلی استاتیا زدگیان امریکا. قسم به خدا کو بن لادن هم خیلی استاتیا داشت، البغدادی هم خیلی استاتیا داشت. وای مادر چی تشکیل کرده است؟ وای مادر همشیره شفقت بود. نه یک چیزایده، یک وطن زیاده از 9 میلیون بناموس داره. یک آدم نیست که بگه ای مردم این زمک چه گروهی تروریستی تشکیل کرده؟ ای تاجیکستان بیرون نرفته، این شهروندی این پاسپورت خارجی در زندگیش نداشته، این بغیر همین زبان تاجیکی و همون گویش لهجه ونجی دیگه یگان زبان دنیا را نمیفهمه. این استاتیایی را که شما زدگی تشکیل گروهی ماده 307 قسم 2 تشکیل گروهی مثلا تروریستی و اکستریمیستی، یا که مثلا قسم 3 اعضای گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی یک زنی که تو اینمی 4 ماه پیش یا 8 ماه پیش، 1 سال پیش در حکومت جمهوری تاجیکستان همشیره شفقت در وزارت تندرستی کار میکرد. به منطقی یک چیزایی هستن که آیسته آیسته همین خمیایی که همین این مردم از صدقه آبادی کنه، این مردم از صدقه قانون کنه، این مردم غلامن، اینا همین غلام میمرن میروند. یعنی که من شما اینجا برنامه کرده ایستاده، من شما شب روز کتاب میخونیم، ورق میزنیم، آموده میشیم یگون چی اپای معظمه خون. من هر چیزی که در دل ماست همو را بگم. یک لحظه. برادر محمد باقیر، من شما رو در خصوص محمد باقیر یک دو نقطه بگم. یک انسانی است که یک کمک با همون کلمه زبانی رو، یک انسانی دغلای، یک کمی آدم گروبیای، اما نه حقی کسی را خورده است، نه با کسی کار داره. یک انسانی است که رتبه پالکونیکا
خودش زحمت کشیده مهنت کرده گرفته. یه بار فکر کن که یک انسان پالکونیک امروز این تلفنش گیران کرده در پیش مردم بازونو زده که مردم من ای شما در جانم زد همی زندگی 30 سال میشه من ایدونی خورق بیرون برآمده نمیتونم. اینا بیای بکشنم. تیار است، آماده است برای مردن. بیاین بکشنم. آخه همین چی زندگی میگردی. داماد کشتن، بچه کشتن، این برادر گلبدین کشتن، او امردین آوردن استاتیا زدن در اونجا محکم چهارشنبه همین چیزا را دیدن دکو. قسم به خدا من میگم تون بعضی وقت همین نگاه میکنم کو در آینه همه قایزو میکشم این که من توجیکم. توجیکیستان به پیش، قیامتیستان به پیش. به خدا قسم بدنام ترین ملت در آسیا میونم مویم. من همین مونیم که من راست ما بگم. همین ای سگ خدرسه توجیک نیسته. در همین روسیه بغیر همون 4 سپارتمنت والله قسم کو همین 99% چورکه این همین دکستگر در همون فروختای مغازین یگون کارچکا و پیاز و بقلاجان بفروشن میفروشین دیگه. همین کار میکنی که همین لوبای عروس همین شپلا قدونه هیچ گفتن نمیتونی. ای سگ قدرس ای مونه با در برابر ای چمداناشون جمع کردگی کدام میره زنگ بزنی خونخه زن گودا قطعی توجیکستان برآمده رفته. هیچ کس آبادی نمیخواد، هیچ کس آزادی نمیخواد. این ملت کو بسم الله الله اکبر جمع کنه فکر شنک نه ملت خدا زاد وجه. من جواب میگم در همین گپم. حافظش سرایندهش لایف میکنه 125,000 آدم در لایف شای. راست میگی. ما توجیکا را کمک صداتون چسبید. عظیم صدای من قطع شد به فکرم. انا کن نقش شد. اصلا صدای من الان اومده است. اپای بازم من یک اومده است صداتون. من صدای شما اومده است. من خاطیمم یک زنگم زد ببخشید. خب صداتون اومده است دست فهمیدم. عظیم چیکار کنیم برنامه‌های محکم کنیم دیگه من متاسفم از اینکه صدای شما را نمیشنوم. من دوباره داخل بشم زیرا که من زنگ زدم. من دوباره داخل میشم. اگر باشه. بله. تو دوباره داخل شدن من یک گفتنی دارم چون که این کس گفتن که التماس کردن که قبول کنین همراه احمد اسنایف. من چی میکنم برای من خاطر که شما چی داره. بله من گفتم که خیلی پریویات میشه برای همون. ما از نگاه من ما همون طرفی کره رفته ایستادیم. چون که در کره اگر یک انسان جنایت کنه 7 پشت او را بگیم که در داخل زندان یعنی 7 اولاد شه طرف اوچگی شه داخل زندان میکنن لاگر. یعنی ما ایسته طرف همون عیناً استیل کره رفته ایستادیم. اگر امروز مردم بیدار شوند، امروز اگر مردم پیش راهی را نگیره، ما شاید که بعد از 10 سال بعدا گیم که عیناً همون کره شویم. هر یک انسانی که در خارج گپ میزنه 7 پشتی او را در تاجیکستان میبرن در داخل زندان میکنن چی که شما را خشاتون گویم که تروریست هستید. یعنی که ما هم گفتنی دارم. دیگر قضاوت در دست مردم است. یا که مردم رقص کرده دلشون خالی کرده جون مونده موسیقی را گوش کرده غلام شده میگردن یا که میخیزن بگیم که زندگیشون خوب میکنن خودشون کمتر ای رقص بازی و بگیم که از همین چیزا خودشون کمتر میکنن و رو به کانستیتوسیا خوندن و رو به طلب کردن میورن. بگیم و نخیل جایهای بگیم که لازمی که از حقوق آینده او دفاع میکنن و از او جهت پیشت کرده اومده در اینجا پیشت میکنه که برای که او رقص جموندن این دو درچه را دستگیری کردن آینده این انسان آینده 9 میلیون یگان گرم خوب نمیکنه. 30 سال امام علی قطی اولادش دیگر رقصا و ارتیساش رقصیدن تاجیکستان یک قدم پیش نرفت. با رقص زندگی یگان انسان خوب نمیشه. با موسیقی گوش کردن همون основной حاضر سرودی اوچه غریبی اوتا موده شده گرد. اوچه جان ما در غریبی زدم. این هم تری سرودا موده شده. چی با تو در غریبی زدی برای که تو اول انمی سرودا را گوش کده غریب شدی. اگر تو طرفی حقوقی میرفتی اونمو تو غریب نمیشیدی. سرودی اوچه ما غریب شدیم هم نمیخوان. 100% درست گفته. اینا ببینید که در همین حوزه برنامه‌ای که تشکیل کردن همگی 379 کس تماشا کرده است. اینم یکی از بسیار تماشا کرده است. برنامه‌های من رو کم تماشا میکنن. زیرا با عموما دخالت ندارد. گفته شما راست.
суруд рақс кай ин мардуми мо аз ҳамин суруду рақс хаста мешуда бошад кай ин мардуми мо аз ҳамин наметава аз ин гуфт мо бисёр фарҳанг дӯстем на бисёр артист дӯстем раққос дӯстем барои ҳамон намешем аз ин чиз хаста намешем дар дарини вагон ролтон мехӯра барое ки ин ҳафта бозам ҳамун як ғавсак аст гудакора мебурора ку ин ҳафта рӯзи чоршанбе барнома дора дар очаш пул роӣ намекуна рафта интернет мехара худаш ролтон мехӯра не ки бояд рӯзи чоршанбе барномаи ҳамонро тамошо куна лайк бумона охи комментошам мехони анаме дигар мегӯи барои тоҷикистона мегӯи ку инами дигар ҳичи нест инро бубинен ки дар ҳамин масъалаҳои ҳозир мо масъалаҳои бардошт ба доғи ҷомеа аст дар ҳақиқат гиряовар аст дар ҳақиқат аламовар аст ҳар чӣ шуданаш мумкин ягон блогерое ки шумо гуфта истодаед дигар ҳамон очат ҳам дигар мекунанд хапанд хомӯшанд намегани гапора ора барои пули ютуб дар корай барои чи барои пули ютуб меброянд ҳамунҷа кор мекунанд барои миллат не ягон бошанд ҳам хайр мекардагиёшам ҳамо ай миллат ҷамъ карда бурда 50 сумша хайр карда 50 сумш дар кисаш ин дуруғ ай дарди миллат ягон инсон гап намезанад ҳамин 4 та бечорае ки оппозитсия биромадааст гап задааст гӯем ки хонагиёшону дигарошона кашокаш карда бурда кунҷи зиндон карда истодааст мо Корея дишида истодем имрӯз дар умуман боз як Кореяи дигар пайдо шуда истодааст дар харитаи рӯи замин аммо мардуми мо рақс карда гаштестанд нахоҳад инсони ролтон бихӯра суруд гӯш куна рақс куна кайф куна амо мега кайф кардам не ки гӯш кардам ганда суруди ғарибиро зур хондай барои чи ту ғарибӣ иш важна нест куда барои чи ғариб аст барое ки и хуб хонда истодааст барои ҳамо аз ӯ блогеро ҳамичи фақат ҳам пулкор кардан кори зур аст якта видеоро мекуна 1 миллион 800 000 700 000 просмотр мегира пул кор мекуна $700 мезана дар кисаша я навориш гашта истодааст даромади бедарди миён як гудака овардааст ҳамҷа мехонона гудака бигирем бачаҳо дастгирӣ кинен 10 та суруд мекуна як қиёмат пула кор мекунад ам гудак $300-400 сарфш мекуна ундаги 800 000 $1,500 моҳона дар киса мезана $3-4,000 мегарда даромади хуб ва мардум талабот дора ҳамин чиз агар мардум отписаться куна намира намекуна ҳамун кора ягон гудак ҳаму дастгирӣ намекуна ягон гудак дар май кисаи худаш яки расход намекуна артист карданда халос просто инами раҳ қати пул кор карда истодан ё ки як таҷбур омада лавош ҳамин хел дам кардаги шприц қати руғана задааст лаво варам кардаги гуфти ҳамун гапо мега ки тай кадом нота мехонӣ мега ай ман намедонам ира занакай мега чӣ хел ту намедонӣ мега бачаҳо мегаи намтари бихон дар студия ман хондестам мега митаре ӯ инсон тасаввур надора мусиқӣ чи аст оҳанг чи аст тоналност чи аст нота чи аст жанр мега кадом жанр мехонӣ шумо мега жанрш чи ай мега тар савол нате ман изо мекашам намедонад чӣ хондестай ай куҷо хондестай просто барои лавш хишрӯай прическаш кардиам сум дора омадааст 1-2 сум додааст клип кардааст хич мо дар Тоҷикистон фарҳанг маданият ҳам надорем қонун ҳам надорем ва ягон шеър суруд аъзои комиссия ҳам надора намегзарам клипам барномаам ҳеҷ чӣ намегзара фақат имрӯз ман дидам ҳаму министри ҳаму раиси чира кумитаи телевизион ҳаму номаш чӣ буд як давбаёбшо ҳайвонов буд як кас ҳозир шидку ай вазири муориф омад номаш ёдам биромад мега мо сарҳада дар телевизион намемонем нишон наметем мушкилоти сарҳада мо мушкилои мега бадахшона дар телевизион нишон наметем барое ки ангезаи сиёсӣ дора дар давлатдории мо халал мерасонад марҳамат кунед бифармоед яъне ки телевидение озод нест иҷозат наметем мега мо мушкили сарҳада дар телевизион нишон битием мо иҷозат наметем барое ки мега ин дар давлатдории мо халал мерасонад яъне ки рафти бозии суруд дига чаро иҷозат метиҳанд ин чи хабарҳои муҳим иҷозат нест мисол ҳаму камтар аз вай ду рафтем ба фикри мо ҳеҷ гап нест
بله تلویزیون باید واقعا هم کمیسیه ها داره و غیره ها داره، سرودو از گویم که از باید گذره، آهنگا باید گذره و مینوتی سرود اگر که یک چند سکوند اگر زیاد باشه او سرود قبول نمیکنن. یا که بگیم که کلیپ کردن سناریو ها باید بگذره، چیا میشه و کلیپ ها آماده میشون، پیشنهاد میشه در وقتی سیوس تو از مسکو اگر که او سرود نمیگذاشت سراینده خونده نمیتونی، یعنی از اوکی مسکو سرود میمونیم چیکار کنیم این مسئله ویا. در این مسئله تنها همین مردم است، تنها این مردم است. اگر مردم آزادی خواهند پس شروع میکنن طرف قانونی را بگیم از لحاظ قانون طلب کردن. اگر که کم ترک دیگه مونده است، کم ترک اوجه شروع شدگی است که اوچاشون و خواهر اپاشون برده زندان کردن، اوجه شروع شدگی است. همین کمی دیگه مونه ما با یک کره دیگر در روی خریطه زمین تاجیکستان تبدیل میشه به کره 2. خلاص دیگر چیزی نمونده است. امروز تمام کوشش کرده ایستادن که تو که همین مردمه، ولی امروز پگه از تاجیکستان برای برآمدن اجازت نامه میگیری میبروی، برای برآمدن در تاجیکستان یا که اوچت یا اوتت زلاجنیک میمونی در اوجا امضا میکنن که در حالت تو اگر که ما فیراد کردیم نیومدی این اوتت اوچت زندان میشوه، با همین امضا از تاجیکستان میبروی. کاری غلامی رفتنده در حکومت دفترها در کاغذها امضا میکنی که من غلامی رفته ایستادم، اگر در حالتی که من برنگشتم شما سراغ کردین، هر گاهی که خواستین شما وقتی که مرا طلب کردین من برنگشتم، شما اوتا چای مرا، فرزندی مرا، زنی مرا زندان کنین. در نمخه چی امضا کدق بعد غلامی میره. صداتون قطع شد. هر وقتی اگر فیش بگن مثل که میره پیش او، یعنی این همی حالت دومدگی است. باقی سلامت باشه، فکر کنم وقتی شما هم نگیره عظیم هم مستنی دوره انا بارول با او مادر نه تنها مادر او است بلکه مادر همه فرزند تاجیکستان است. امروز مادر بگیم که او برادر زندان شدگی نیست بلکه مادر همه تاجیکستانی ها زنده شدگی است، زندان شدگی است. برای اون که وقتی که ما میگیم مادر تاجیکستان مادر ما هست، مادرای سرزمین مادرای ما هستند همش، پس امروز مادر همه تاجیکستانی زیر تجاوز، زیر تحقیر، زیر گویم که چیزی زندانی امام علی مونده ایستاده است که 6 روز بدرک بعد از اون با تروریست اکستریمیست زدن. امروز مادر همه تاجیکستانی را تروریست زد. اگر که هر یک انسان خود تاجیکستانی بگه که مادر تاجیکستانی مادر ما است، پس امروز مادر همه را تروریست زدن. امروز مادرمان عنوان تروریستی را گرفت. امروز تحقیر مادر همه تاجیکستانی شد. کدامی که دیگر چخیل قبول میکنم خیلی قبول کنم. سلامت باشه، خدا نگهبان. تشکر که در کردین، سلامت باشه. خدا نگهبان. خدا نگهبان باشه. خب دوستا گوش کردیم، از این اینجا هستین. ما از فرصت استفاده برده میگویم که ابونه شوین، لایک مونین، بیننده ما زیادتر شود، ما برنامه پیشنهاد کنیم برای شما. تشکر ایمانداری شما فقط همین هست. عینی ها از این دو کس وای کردگین، انا اینش قبول کردم. بله منم. ها اینش هم باشه موندگین. شما هستی این عزیمم. بله شاید اونا میتونه که بروری از افیر. فهمو. خب عزیم به دوام میتیم. به فکرم خوب شد اینترنتتون. نه من راستی زنگ زدن من صدای شما رو دیگه نفهمیدم. من زنگ تلفنم قطع کردم و صدای شما رو نفهمیدم. مقصد اپای معظم خان واقعا برنامه شما از روزی که تشکیل همین برنامه شد روزای اول من تا امروز هم خیلی نگاه میکنم میام. من همین فضای اینترنتی دا بسیار همین چیزا را بسیار اهمیت میدیم که کی کدام نوع کانتنت داره، کی اصلا با کدام سمت روانه است. واقعا هم شما سبب میجوین در اکثریت برنامه‌تون. بله. در قریب 90% برنامه‌تون سبب میجوین که سبب چیست؟ چی باید کرد؟ چرا اینجوری است؟ و این قانون کجا میشه و این چی میشه و چی میشه؟ من راستی یک نظر کرده بر همون موقع جغرافی تاجیکستان، حالت اقتصادی تاجیکستان، فضای سیاسی منطقه، قرض هنگفت چین و بعضی همون پونکت‌هایی هستن که یک دولت امکانیتی بدن از بین رفتن و نرفتنش سوال میشوه.
من یک پرینسیپ بگم بعد انشالله که من بعد گوش میکنم که دیگران چی میگن. نه بحضر گپ زنین. من دیگه میمون تکلیف نکردم. خب نظریه من نگاه کنین. ما امروز در یک وطن، در یک منطقه، در یک جای از لحاظ جغرافی قرار داریم که کسایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، هر کسی که خانوادگی از تاجیکستان فرار کردگی و فرار کرده ایستاده است و اگر اسپت کنه فرار کنه همون فایده میکنه. برای چی؟ دیگه یک 5 ساله 10 ساله دیگه اجازه نمیتن بر اومدن. از یک خانواده یک نفر 2 نفر شاید اجازه بتن، دیگه شاید اجازه نمیتن. همین روزا اینا در خاطرتون بگیریم مردم و همین روز میآید که تو خط اجازه میتن ببرای مادر تا پدر تا به خاطر اونه که دیگه فرار ما در تاجیکستان یک پروسسی فرار مغزها داشتیم. الیت فرار کرد سال 1991 وقت جنگ شهروندی شروع شد. اکثریت کسایی را که فرهنگ تاجیکستان در دستشان بود و اونا مثلا ارتیست خدمت نشان داده SSSR بودن و یا اکثریت همو یهودی تبارا بودن، از تبار یهود بودن، همش برو اومدن رفتن ای تاجیکستان و در برابر این چیکار کردن؟ در برابر این کسایی که روس زبان بودن اونا هم که اساسی همون ساختارهای قدرتی، ساختارهای حقوقی، ساختارهای مثلا ثبت اسناد حالت شهروندی، زکس، اکثر کلخوز سوخوز اینا را همون وظیفه‌هایی را که کار با کاغذ بود در دست روسا و ارمیانا و اینا بودن. اونا را فرار کردن و ما از هیچی گویا اینکه خب دیگه یک جنگ شهروندی شده، از هیچی این همین حکومت تامی حد آوردیم. قسم به خدا من میگم مردم کسی مرا گوش میکنه، ما امروز در یک حالتی هستیم که از لحاظ زبان اگر بگیریم یک انسان، یک ملت، یک دولتی که زیاده از 700 کلمه کمتر از 750 کلمه در گفتنش، در گفتارش، در وقت صحبت کردنش استفاده میبره، معنای او را داره که همین ملت زبانش از بین رفتگی ای دیگه اینا برگردانده نمیشوه. ما با 670 چند کلمه گپ میزنیم که از همین 670 چند کلمه زیاده از 200 چند دانش زبانی چیه؟ روسیه، باقی موندهش ازبکیه. یعنی معنی را داره که از لحاظ زبانی ما ملت دیگه زبان نداریم و با زبان اصلیمون برگشتن هم نمیتونیم، زیرا که حالت اقتصادی ما را امکانیت نمیده. ما از لحاظ زبانی من 100% میگم که 99% مردم تاجیک زبان تاجیکی را گپ زدن که یک طرف فهمیدن نمیتوانند. این همی 4 کلمه ادبی گپ زدن نمیفهمن. درست گفتید. یعنی ما مردم بخلشکا، پاورات، برو، کاستوم، گالسوک، یازنا، کلین، یک چیزی کرست، رازیتکاش، شوچیک، یعنی ونتیلاتور، یعنی گرد پیشتون یا نگاه کنید. ما زبان نداریم، زبان ما الله اکبر ایرا بتونن که وجه فوتیاش بخونین. از لحاظ اقتصادی ما دولتی هستیم که در 4 طرفمون، از این طرف چین یک دولتی از لحاظ اقتصادی بقوترین در دنیا میتونستیم که 1000 نوع کارخانه شو بکشیم بیاریم در تاجیکستان، کارخانه خرد و بزرگ تشکیل بکنیم در 30 سال. 1000 نوع متدیکای همو کارفرمانی اگراری زمینا را میتونستیم که از متدیکای اونا بگیریم و کارکردی یگان نوعی محصولات حداقل خدمون میتونستیم برآوردن در 30 سال. نتونستیم کردن و اومد قرض هنگفت رم گرفتیم برای بلند برداشتن مثلا حالت اجتماعی مردم. این اونا بهانه کردیم، اومدیم 4 تا راه ساز کردیم و امروز قریب 1 میلیارد 2 میلیارد قرض داریم که 2 میلیارد زمان 2008 سال کورس همون مبادله اسعار قریب 3 بود، امروز 1400 است. یعنی که ما قریب از چین 6.5 میلیارد دلار قرض داریم که او را امکانیتی برگرداندن نداریم و او را ما باید یگان طریقتی بتیم. یک انسان قرض میگیره میره خانه تا خلدلی تا تلویزیون تا قالین تا این چیزا تا در گراو میمونی که پول دادن نتونستی، میای میگیره همون چیزا رو میبره میفروشه. یه منتظر باشین که چین او قرض میخواه، او را شما میخواهین نمیخواهین، او قرضی دارین، یک قرضی دار یا متهمه میبیایه همین جمع میکنه با اکسکواتر میکنه خونه و در تا زمین تا میگیره. یگان جامعه جهانی چی گفته نمیتونه، زیرا ما ای چین قرضی داریم، اینا فراموش نکنین. و یگان دولت دنیا، یگان حکومت دیگر نمیبیاد در تاجیکستان سرمایه گذاری نمیکنه. برای چی؟ برای که ما نلاگ پایان کردن همون اندازه پایان کردن نمیتونیم. اگر پایانش کنیم
پول نو معلم دختر اونا 6000 7000 معلمش با خدا را شکر که گرفته است، های باقی مونده چه نمیتونیم دادن. از لحاظ اقتصادی هیچ کس در تاجیکستان سرمایه گذاری نمیکنه، فقط پارک میتونیم بسازن، رستوران، کمیته امنیت دولتی ملی و رستوران بسازن. اونمو در داخل شهر تاجیکستان همو قدر محدود شده است که همین دوشنبه مونده بود، حاضر دیگه سخاوت کاروان اونجا دیگه دوشنبه نیستن. دوشنبه الکی همو کوچه مرکزی شهر دوشنبه ای دیگر اوجه الکی مردمی قشاقی سوید نداشتگی، آوی گرم نداشتگی، نان اگه بیا کولا با بمونیم، بیا بدخشان بمونیم، سوخته بمونیم. او مردم حتی نمیدونن که آبی گرم در خانه چیه، یعنی چی. خب دیدگیان بعضیش، یعنی که از لحاظ اقتصادی هم تاجیکستان هیچ امکانیتی نداره که وضعیت اقتصادیش خوب شود. از این طرف طالب آمدگی 1400 کیلومتر ما مرز با افغانستان داریم که در دست طالبان ای. هر دقیقه میتونه که دروغی که او را کنترل میکنن سرحد نگاه بین دروغ میگن. همین یک وضعیت ناآرام شوه کو همین دایش میزنه صندل میدره، همین 10000ش بدره، همین آزادانه ما مطمئنیم که 6 ماه جنگ میکنه. همین جنگ در تاجیکستان شروع شوه، این فدراسیون روسیه پشتیبانتون این فقط همو بالا میزنه، این را فراموش نکنیم مردم. این فقط همین سوریه را چیکار کرد؟ این همین میگیره، همین الک بگذرونتون مردم قطعی. شما اگر در پیش روسیه قدر قیمت میداشتین، رادیو آزادی بود، رادیو آزیا پلوس بود، اینا برون ورده است. 950 و چند نفر فقط در 2021 ما مرده تاجیکستان روی کردگیم. اوکراین قطعی روسیه جنگ داره، سمالیوتا جنگ کرده استن، 56 کس مرده است. همین دستین مردم چی گپای؟ در حالتی که تاجیکستان حالا جنگ نیست، 900 نفر گفته ده؟ 951 نفر فکر کنم، اگر خطا نکنم 951 نفر تاجیک که رفته است برای زندگیش کار کنه. همین تاجیک نه چورکاوی که چورکاو ما بگم، چورکایی که رفتگیان چورکاگی کنن، گهیارو تازه کنن، توالت بروان شتقتی دکونشون بزنن، کونیلی چون کنن، صورتشون بگیرن. این همی آدما، این همی مردم 950 کسش مردگی ای در داخل وطن بدگیش برده زندان کرده است، اوش پرونده است. اونا 5-6 مگه میشد اوجش طرفش هم سوید نیست. به همون خاطر مردم با امید هیچ کنه شوین. کسایی را که دینی این، من یک نقطه دیگر را بگم، کسایی را که از خدا و پیغمبر میگه و به خاطر دین جان تونمیتی و ای برادر این کار حرامه، این کار نخله، این کاری خله پرتین حرامه، عرق نخرین. او عبدالرحمن کسی بود که به خاطر دینش در اینترنت ها برآمده وقت کرده بود. بله. آوازتون چی شد عظیم؟ من صدای من اومده است؟ ما صدا تو اومده است. شونده است. صدای من اومده است، صدای شما نمیاد. ما خاطر شما کلاتون بجنبونیم ما صحبت. بله. ببخشید باز زنگم زدن. کسایی که از خود در دین زندگی به خدا قسم دروغ میگین. او زن مسلمان ای، او فرزند یک مسلمان ای، او فرزند یک کسی ای که ای خدا و پیغمبر از خدا و پیغمبر دفاع میکرد. به خاطر خدا و دین آمدگی امروز ای حال زدگی ای. به خاطر خدا و دین آمدگی ای. این مؤمنون اخوتون، مؤمنا برادر یکدیگرن. ملا و مسلمانایی که به خدا و پیغمبر روی چتون سیاه میکنین، روی پدرتون سیاه. شما ندارین به خدا باوری، والله قسم شما به خدا باوری ندارین. شما یک آدمی هستین که همون جنت دوزخ میگه که خودتون باوری ندارین. دفاع از یک خواهری مسلمان امروز رفتگی سراتون دکونتون زدگی، صدقه نام خدا و ما را خدا زدگی ای ما را. راست میگویید. از این صداتون چی شد؟ قطع شد. اینا باز دوباره برقرار شد. فکر کنم صدای من شد. خواهش میکنم بیای دیگه بس کنین دروغ گفتن، دیگه از نام خدا و پیغمبر گفتن بس کنین. این همی به خدا مومن برادری مومن از در تاجیکستان اینا همش دروغ میگن. دیندار به دینش دروغ میگه. این حال یک مادری مسلمان، یک آدمی که از دین شما و از دین مادریت، از سطر مادریت، از سطر خواهریت دفاع میکرد، امروز همین مشکلیت به سرش آمدگی کجا ده این مسلمانا ما را کافر برآوردن میتونه که شما دموکراتی خواه. درست. من نسبت خود بسیار شوندم چنین دفعه رو.
شما دموکراتی خواهین، شما کافرین، شما کجا دارین مسلمانو؟ والله قسم دروغ میگین. ای مردم همین دروغ میگین. همین ما بیا همین راست بگیم، همین بیا بس کنیم همین دروغ گفتن. برادر عبدالرحمن خداوند صبر بتیا. خداوند اون مادری همه تاجیکای به خدا دروغای. همین پروا نداره تاجیکی مادری عبدالرحمن مادری همه تاجیک دروغ میگن والله قسم. اون مادری همه تاجیک نیست، اون مادری همه عبدالرحمن که یک انسانی خالص، یک انسانی مخلص، یک انسانی مسلمانی، یک انسانی که به خاطر دین دفاع از دینش همین کلمه را گفت و همین کلمه سبب شدن که از دین مادرش نه، از دین مادری همه ما شما، از دین خواهر، از نام خواهری همه دفاع میکرد. واقعا هم درست. از این شما برآمدید. غریب ما یک دو سه نفر هستن، اگر چه باشد قبول میکنم، بعدا برنامه رو جنبش میکنیم. سلام علیکم. علیکم سلام آقای عزیز. راستی گپ در گپای امی برادر عظیم کمتر ناراضی هستم، به خاطر اونه که به حد پس زد مردم مهاجر. چند گپی چورکاوای گفت، به جای اونه که امروز یک مادر بلاگری شناخته را زندانی کردن، امروز نه فقط یا مادر عبدالرحمن بسیاری ها را زندانی میکنن چون که آنها مقصد چی نمیشون، رسانوی نمیشون. ما از مادر عبدالرحمن دفاع نکنیم، ما باید که امروز پیشنهاد همیه که هر کس از حقوق خودش دفاع کنه، برای که همه ما مظلوم هستیم. امروز همه ما پرابلم داریم، در سر همه ما ظلم. همین بود سبب، همین بود که ما وقتی که رحمانوف ما را ظلم کرد، ما خواستیم یک دیگری ما پس دادیم. با یک نقطه مهم دیگه که بسیار مخالفین امروز دیندارا را پس میزنند، سبب به همین روزا رسیدن ملاها را میدونند. ما امروز یک دولت به نام دموکرات میخواهیم که دموکرات قانونیش کنیم. مقصد همیه دموکرات ما میخواهیم. با فکر من که آدمای دیندار حق دارن، آدمای بدین هم حق دارن. ملاها در اینجا پریچام شدن نمیتوانند. اون ملا خوند وظیفه اساسی هوای همون علمیه به مردم رسانیدن. بخشش زیاد کم تر وقت رو بگیرم. بعضی ها میگن که از دوره حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن مثال میارن غیرت و یا شجاعت و یا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیش می در اومد، صحابات درباری و استوار بدن میگفتن که مادر جان و ملک خودمون فدای تو. امروز ملاها وقتی که بر آمدن منبرا دعوت کردن برای حق، شاگردانشون گریختن اومدن رفتن، بعضیاش اروپا، بعضیاش دیگه دولت ها. اگر نه گیجاش شجاعت شما که درباره همون ملاها و آدمای روحانی و دیندار که چخ می ایستاده مستحکم که میبودید به این درجه نمیرسیدن و یا قدر رو پس نمیشید. ما باید که چه یک دیگر ما پس زدن، باید که هر یک برنامه‌ای که میبریم یک پیشنهاد داشته باشیم برای از بین رفتن این رژیم. غریب بوده همه موضوع اگر پیگیری کرده باشین خبردار هستین. خیر از این گفت ممکن به احساسات داده شد، شاید دلش پر بود و هم اون چیزی که قانون ویران کنی در تاجیکستان شده است نیست برای مادرای ما، نه تنها مادر، یک مادری عبدالرحمن، دیگر مادرها، دیگر نفران که صدها نفر ما رسانه‌ای نیست خبر نداریم. بله راستی پیشنهاد من، یکم پیشنهاد من همین که از یک نفر دیگه وقتی ها نیست که دیگه در یک دولت به نام دموکرات ما یک نفر دیگه، اگر که دولت ما دموکرات می بود ما از یک نفر دفاع کرده می توانستیم. ما باید هر یک نفر شهروند تاجیکستان باید که از حق خودش دفاع کنه، از نام خودش صدا بلند کنه. در این حالت ما می توانیم که برای چی برسیم. دیگه پیشنهاد من، فکر عقیده من قطعی، من به همین خلاصه آمدم که تا وقتی که رحمانوف هست ان شاء الله باوری دارم که زیاد ایستادنی نیست، میرود از سر قدرت، خود خودش، خود بچهش، خود دخترش، بچهش قید دخترش موندنیه. در وقت بدن رحمانوف من یگان کار کردنی نیستم، پیشنهادم ندارم، به خاطر آنکه رحمانوف 100% میدونم که چقدر ظالمه، چقدر بیرحمه، تا یک نفری تاجیکستانی میکشد وظیفه را نمیده. به همین خاطر همون روزی که خود دخترش خود بچهش اعلان کنه، به خدایی که خلقم کرده
جان ما فدا میکنم برای وطن، میخزم در هر کی جای باشم میرم. در همین 10,022 یا که 1023 باید که یا بچه‌ش یا دخترش بمونم به همین خاطر. این سببایی که مقصد این پرابلم هایی که در مرز یا بدخشان یا دیگرش تا جایی که معلومات دامو میرسه به همین خاطر کرده است که فکر عقیده مردم به همون طرف بکشه و کارخچه پیش بره. یعنی توجه مردم به مادر عبدالرحمن بکشد در به پامیر بکشد به همین پرابلم ها مقصد ها شاید خب شاید این غریب شما را رحمت کنم برای زنده و سلامت باشین، پیگیری نمایین، نشین. شایره سلام علیکم. یک مادر زن آمدن این برنامه، امیدوارم که خوب و صحت سلامت هستین. این کس رو هم قبول کنیم. از موضوع خبر بله برای آدم ربایی بله البته خبر داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام شایره خان. باور کنی خواهر جون این روز ننگ است، این روزی ننگ دوموز است. بله من هم در تاجیکا میکشم، زنده به گور میبرن، مهاجر میکنن. نخواه که فرزندی ما بالغ باشه و بلغت رسیدگی باشه جرمی فرزند ما بکشن، خصوصا مرا در بری همین تروریستای سوریه موندگیه. روی خطی ما در روی همو بود. آخه همین بچه اینامی که دفاع کرد ای مردم، تا که به عقلی شما تا که خواه میکنید، تا که یک تا فرزندای ما را میبرن میکشن و مادرای ما را میبرن میکشن، تاگه خواب میکنن شما میشینید تماشا میکنید. ای حکمت داره وقتی شما به پیشی به سری همو زنک ظلم میکنید، وقتی پیشی زن فرزند میروید پیشی کودک کنید، همون لقمه ای که شما به ظلم میکشه میاری ای دهنی خونی همون مادر، خونساری همون مادر یا فرزندی مادری به شما چی نصیب میکنه؟ نصیب میکنه همون مالعین او شما رو مادر تولد کرده. این ماملی رحمه مورم این سونی مخی مولم بروی زیمید دنیا آمدگی مورم گهوارا چپندگی مثل مادری تو، مثل عزیز ماهی تو، مثل فرزندای تو، مثل آزادهی تو. ما شما بسیار نمیخواییم امام علی رحمان ما یا نالدون میخواییم، همدانه به آزادی میخواییم بخیریم. چی کاری کردی نکردی ما تقدیم به خداوند میتون. فرزندی مرم همیشه گفتی به نام نشون کردی یا در ته خانه ها ماندیشه یا در زیر خاک ماندیشه به خدا سپاریدیم. التماس میکنم امام علی رحمان حاضرم وقت داری تو بشی خداوند همه وقت درای رحمتش کشوده خواهیش میکنم امام علی رحمان طلب کنید ارواح مادر دای همین رهت بگرد، به ارواح مادری خاک شدگی، به ارواح همون مردگی همین رهت بگرد. همین رهت بمانا که بس که ظلم بسری ما مرم بروزی امید گهوارا چی که برای زیری زندانا برای فرزندان تگی خاک کنیم، برای چی که فرزندای تو بخورم بشیدن تگی کنن ما انسان نباشه. آخی طالبان می جنگن که حجاب بسر کنی، تاجیکا می جنگن که نه نکنی. آخی چی دنیا شده ای حقوق بشر ما آوازمونه به کجا ببری؟ ای خدا آخی از میدونم ای عبدالرحمن جان خدا به شما صبری جمیل بده. کاش که مرا می بردن زری زندان میکردن، کاش که مرا تگی خاک میکردن، اما من این روزا را نمیدیدم. خداوند به شما صبر بده. مادری شما در چی ظلم میرم باشه عبدالرحمن جو
باور که همون ظلم شکرانه گفت صدای خورده استایی آزادی تر خواهانه التماس میکن بچه جان صبری جمیل بکنی ای کارگرای امنیتی به نام الله که این نانی خونسدار به شما نصیب نمیکنه به نام الله که فرزندو به شما نصیب نمیکنه بفهمی آوازی مرا به نام الله که روزی نیروزی ای روزا اون نام دایتا هنوی بیدیخون نیزده بیبرویا امام علی رحمان ای خدا بتر مرام به روزی امید به دنیا اومدگی موهی فرزندوی مرام به روزی امید چشک شدیم در ای الله نماندی در تاجیکستان زندگی کنن همون مادر چی گناه داره ای همون مادر نخواه بخیزه بگه که فرزندی من همی کارا بکنم من نامی الله مرام نمیخواستم فرزندی مرام مقابلی تو گپ زنم فرزندوی ما یکی ای فرزندوی بودن که مدام ای خود مدافع میکردن عبدالله دولت ای همه ای آگاه هست رفته به همون سوال جواب کنی خودت مجبور کردی اینمی خودت مجبور کردی اینمی فرزندی دیمی مرا در راهی خودت به مقابل خودت برآوردی همی خیل عصبایی ادو فرزندوی ما و دخترچه ما هرچند میخوام در دیگه اختصاص بمان کوشش میکنه در همی باره کوشش میکنه که مکتب خواندن قدم همش در بالای پلیتیک باشه هرچند میکشم با دختری میزم نمیگه ما همین کارا رو همه را مجبور میکنی مایلی فرزندوی ما مایلی موینا مرا بر زندان کن فرزندی مرا بردی نمیدونم تگی خواه کردی بالای خواه کردی خداوند ای آگاه خی بس بودگیست آخی مورم گهواره جمونده مورم بسم الله گفته مورم انسانه بر روزی امید به دنیا آمدگی خی خوردی آشت شوه همه خوردگیات آشی جانت شوه دیگه دعای بدت نمیکنم امام علی رحمان چیزی بخشیدم ده همین فرزند من بخشیدم تا که خوردیشه کشتیشه بردیشه بخشیدم تا اما بیا بس کن آخی بس بدگیست ای کارگرای امنیتی آخی شما را مادر داری مرا مادر دارم منم فرزند دارم آخی مادر ما کشتین پدر ما کشتین خیلی که ای حوزی جای گپی من نیست مایلش بابا به دردی خداوند مردن رفتم پدر مادری ما ای خداوند میبینیم اما همین مادر چی گناه داره او فرزندش جزا بودی فرزندش گناهگاره گپ زنی حقوق بشر ده که فرزندش برا بتوخی نخوام فرزندم جواب بدیم 101 بار بگم با دین بارا میخیزه فرزندی من بر قصدی سخنی من میگیره 4 یوتیوبی دیگه میبراره او گوش نمی معظمه جان خودت همین فرزند که ای بلوغت رسی دیگه او دکی کار دارسته آوازتونه نمیفهمم معلمه جان فرزند شما احسان اودینای بود شاعر خون بله خواهر در حقیقت گرفتن دوزیدن بردن همین برنامه مخصوصا نه تنها برای این مادران برای همه اون نفرانی که دزدیده بردن آنها کجا کردن چیکار کردن در حقیقت برای چی شما فرزند خود را میبخشید ما همین رو نبخشید این بخشنده نشونده است برای او میبخشیم که امام علی رحمان با او روزای خداوند خواهری جون با او روزای خداوند ما ای خداوند دیدم ای خداوند با خداوند سپاریدم همین جاش ده بس کنه کارگرای امنیتی بس کنه خوردی پول به 7 پشتش بخره بس ای بسم الله الرحمن الرحیم بخواه نخواه امام علی رحمان میره و سری دولت ایره تاریخ اثبات کردگیه ایره فرعون روی زمین اثبات کردگیه ایره لنین استالین اثبات کردگیه خواهر جان همین روز درجه اثبات ایره خداوند اثبات کردگیه که یگان ظالم او در پیشش اینا خواهر جان قزاقستان چپه شد ازبکستان رفت آخه همه همیون میرون آخه ما نرفتی به زور نرفتی خداوند میبرد بعدی سری تو فرزندای تو دیگه خود ندارن در سری دولت مالش ما برای ما فرزند ما قربانی تاجیکستانیو میکنم که
به همین بس کنه امام علی رحمان اپای زنش چی اپای عزیزمو خواهش میکنم اپای عزیزم و فرزندات نصیحت که خوب خوردی ما را به روز امید خونه کردگیم اپای عزیزم و آخی اینا خوردی میدم همین چند نوله را میخری آخی همین یک نوله را میخری همه سری با فکرم همه درد داریم بود همه قبایگری این همه قدر داد شاید ایغا میمده با غم شما زیاده باشه مطمئنم که ایغا میموده ما شاید آرامتره خوب کنیم شما خوب نکنیم خیلی بس کنی آخی بس کنی ما را هم دیگه شنچک نیستیم که فرزندمون کلاهاشون بگیری ببری باز فرزندم موندگی با نوبت با مادرها تهمت مادرها زدیم همون زنک کجاش تیراریسته با کی گپ زد همون زنک اینمی مرا شما کردین همین مرا شما اینمی خوزی مجبور کردی در اینمی کانالی همین خواهر مرا برآوردی منو مجبور کردن که من همین کانال کشویم اینمی خواهر جان شما همین خواهر کارگری شما بود در اینستیتوت شما خوانده بود کارگری دستی شما بود مجبورش کردی همیرم مو زنده جدا ای مادر کردی آخی همیرم نه مرده شدید نه زنده ای مادر دید چی فرزندی اینم پگاه که کلانش پگاه که معلومات گرفت یک نفرت به شما داره شما نه تنها ما را نیست کار سودی شما با تولد کار سودی همین انقلابچی های تازه به تازه دانا را تولد کار سودی خودتون به دستی خودتون انقلابچی تیار داری قصاب تیار داری نسبت فرزنداتون نمیرم میفهمی که شما تیار داری پیش مثالی اما فرزندی من یک روسی را میدونست وقتی با تمامی لفظ در تمام همین خیلی اومدگی هم که با تمامی زبان با شما صحبت میکنن میروین در جامعه جهانی گپ میزنن فرزندای من همین خیلی نیست خواهر جان بخشش زیاد به احساس نه بله درست گفتین شویرا خانم امری در حقیقت این است اشکی مادری ما من از سری برنامه خودداری کرده نتوانستم من اشکم رو خیلی پنهان میکنم نشان نمیدهم اکثرا وقت لیکن همین برنامه که چی کردم اثر اشکی من رو ریزون در حقیقت حال مادری تاجیک اشکی من رو ریزون دل من هم خون شد ریش شد زنی تاجیک توالت شد مورا مادرامونم برای حاجت خانه شد خیلی همه کن خیلی میکنیم مالیش میکنیم ایخوی ما همه ای کار ما زنی تاجیکیم با همه آب و تاب طاقت آور هستیم میکنیم نه که یک لانه نوله نونمون ما با آزاد بخریم خیلی بروی بس کن خیلی بین مایلش امام علی رحمان برو ایدول نظاره کن پرتو همه را پرتو برو نظاره کن همین خوب کنن ایخ جون بسم الله الرحمن الرحیم من قدم یک فرزند من نمیمونم در تاجیکستان بشینم یک ناخونی فرزند من نمیمونم که در یگان پارلمانی تو کار کنن یا که اجاره بگیرن یا حتی اجاره شینیشون نمیمونم من حتی یگان چینم من خاص ندارم در تاجیکستان همین دو فرزندی پدرم بود که بعدی مردن پدر مادرم معلمه جان آقم کردگیم باور که فرزندی پدرم آقم کردگیم پدر مادر ما را کشتی خیر نمیگم پدری مادری ما را زخمی سخنی امام علی کشت و 30 سال شد ما هم در چنین حالت قرار داریم متاسفانه خدا قوت میده خواهر جون خدا پروردگار زبانتون برو بکنه بخشش زیاد نه خیلی خوب گفتین لیکن من نمیخوام که هیچ وقت شما فرزنده که شما رو دزده بردن نبخشین این بخشنده نشونده است من بخشیده نمیتوانم ما به ملت تاجیک ما به خداوند بخشید شما در راه خدا داد ما پس اینه میگفتم احسان جونه پای به طهارت بگرد خودم یک وهم داشتم در قلبم احسان جونی پای به طهارت بگرد احسانی من روزی دوشنبه پنجشنبه روزدار بود روزش هم میگیرید احسان جان روزی پای به طهارت بگرد احسان جان همه وقت در کلمه همه من احساس کردگی بودم من میدونستم فرزندم این احساس داشت اما من
در این 5-6 سال خیلی توب و توب کرده توب نه که او در برای من بله این خواهر چخیلی جان که بین به که جگر مادرها وضع شده ایستاده است شما واقعا هم به هر یک مادر توجیک به شما مخصوصا خداوند صبر و جمیل صحت عطا نماید این فرزند رو کلام میکنید در حقیقت بله شه بچه میکنم بس ساعت حواس باورکم که معلمه چون من روزش میشه در بری بچه هم مثل یک نمیدونم همه خیلی حواس میکرد ایقد قومتی بچه هم که نمیدونم چی خیلی بگم همه مادری احساسات داره من هم میخوام که این روز ای دستی کلینوم این روز در دومنی من نبیره هم باشه خود انشالله خدا خواهد میشود انا وایسیدین هست نصیب انشالله میشود خیر چیکار کنیم تقدیر ظالمون بردن ظالمون کشتن چیکار کردن نکردن خداوند زنده باشد اولش میگویم که احسان جان زنده باشد ای درگاهش امید دارم خداوند نکن که میگفتن که با سیاست کار نگی آخه در سیاست مجبور میکنی ای موملی رحمان با سیاست ما مجبور من سیاست مدار نمیگیرم من این روز ای حقوق انا مادر دفاع میکنم که همون مادر گناه نداره خواهر جون نداره یگون زهره گناهکار نداره همین که مادری عبدالرحمن شید تمام گناهشی نمیافت گناهش مادر بودنش شد مادر بودنش گناهش شد فیضان رو بله خواهر جون جنایتکار کم هست ایمو پارلمان سر تا به پا اگر بکنی مادری انا همور اول برده زندان کن همون مادری همون قطر خواهر جون در همون قطر میگیرن چی کارو نمیکنن و این مادرای وای در ام هستن و مادرای وای کوردور نیستن عموما یک نفری که برومد گپ زد مادری وای رو میگیرن تروریست اکستریمیست خش تباری وای رو میگیرن برده چی میکنن او دیده مادر او دیده مادر در روش میگردد بس است تو که مردم در زوم در عذاب میگردن تو که شما قانون رو این قانون رو که من میراثی گرفته برومده تونستم از تاجیکستان از شما من بسیار چیز رو برده نتونستم برای چی قانون برای کی چرا این قانون رو رعایت نمیکنین کجا گفته شده است از کی طلب داری قانون رو رعایت کند برای چی مادرای ما امروز اشک ریزانده ایستند مثل شاعره مثل مادری عبدالرحمن حالا وای چی شده است در کدام حالت قرار دارد ما نمیدونیم نمیتونیم ما نمیدونیم چی میشود دیگر مادرانی که فرزند مادری گلبدین امروز تیار است که خود را دور کشد مادرای ما در بیرون هستند در مهاجرت رفته توالت شده ایستادن با کدام سبب کی کرده ایستاده است برای اقتصاد گپ بسیار است خیلی میدزدد معلمه جون میدزدد میبرد با میگه من نبردم و ندیدم من نمیدونم میگه همین فرزندی مرم خیلی میگم که کشتش بگین دزدیدش ببرین مرم آرام بشم چوب هستن هیچی ای سنگ صدا میویه ایو نمیویه معلمه با عرض من برای خداوند بخشیدم امور خداوند در تقدیری من کشیده به دست من بخشیدم ای اثبات بات کنم من همین امام علی رحمان برویه من میبخشم همورم همون قاتلو را میبخشم نه که همون کارگرای امنیتی که خوزی دست به دزدیدن همین مادر زده او چی کار کرده در حق تنها به خداوند شما را نگاه داره فرزند داری شما مادر شما رو تولد به دستی آدمیزاد همین کار شده نمیخوای خواهر جان بله به دستی آدمیزاد تو چگونه میری همون لقمت هم میخوری چگونه پیاله چای هم میخوری چگونه لقمت هم میخوری لقمه اینون به تو حلال هستی همون لقمه اینون حلال بسم الله هم بگوی به نام الله خون خورده استی این همی خواهر جان همی تگشتون نه باور که خواهر جان پسیخولوقتیم کار میکنه نمیشه و میشینم یک کسا زنگ میزنم که سخنم ناجا میره و مرده بیرون ایگوریم خیلی ما چکو کنیم در تقدیر من تن دادگیم امو امردمی توجیگ توکای توجیگ توکای ما قربانی شما بشیم
باور که خواهرجان تاجیک را دیدم بسم الله الرحمن الرحیم در مالداوا قرار داشتم. ما خبر داشتی نداشتی خواهرجان ما 4 سال در مالداوا بودم. ای 2015 16 برآمدگیم 4 سال در ما همین خیلی تاجیک را دیدم مهمونی اومد همین خیلی تاجیک را اومد دیدم همین خیلی جوانی را دیدم که در مدینستود میخونه خانه دوستمون مهمونی اومد میگه استودنتم خاله میگم خوب نخونسه نه میگه اومدم کار کنی میگه پول کار میکنم میرم دیپلوما میخرم مدینستود او فردو میرو تبابت میکنه ای کجا کادر برو با مایل همه مدینستود میخونده بیا جوان در مدینستود میخونده یعنی دوستمونه اومده جوان میگه در مدینستود خاله میخونم پول کار میکنم میرم دیپلم میخرم فردا او کی را تبابت میکنه نمیدونم فردا کی اوسیا مثل امنیتیاش اینم خیلی بیرحم کلان میشم بی سواد کلان میشم بعد اینمی غم با آبی چشم ما بسم الله الرحمن الرحیم روز ای آبی چشم سیل میشه و با دروازه تونه میای امام علی رحمه ای 5 سال پیش چگونه بوده حاضر چگونه شده بسم الله الرحمن الرحیم ای دوری قصرت میکشند ای دوری قصرت خبر اومده آخی همین رسانه و پوری قصری تو شدگیه او ویدیوهای شما را کی روان میکنه در این مخالف سخنهای شما را کی در مخالف ای دورونی قصرت میکنن آخی تو دمی مرا نگی دمی مادری عبدالرحمن نگی تا ای قصری خدا تازه کردن سر بکن بر نباشه ماده همو جنایت کاراتن همو دشمنای اشدی تو انا همویم نه مخالف او عبدالرحمن خودش یک کودک شاید اون بیچاره کودک چی گفت فردا ای خاطرش برای بره بخشش خواهری جان خیلی التماس میکنم ای مردمی تاجیک مورم بر روز امید گهواره جمودم ای مردمی تاجیک مورم بر روز امید فرزند کلون کردیم مرم بر روز امید میخونم در سال گهواره نویره بشینم مرم بر روز امید میخونم که هر بیگونی فرزندم در برم باشن در بری فرزندم باشم خیلی بخیزن خیلی جوان مردم بخیزن خیلی قربانی ای زیاد نمیشوه این روز شده مادرای مبارزه بردستیم بله مجبور شدیم ما اینجا گیره ما خون بخواهید تاجیکستان ای 4 مبارز نیست تاجیکستان ای 9 شما 9 میلیونی با 100 نفره بخشش زیاد خواهر خیلی سلامت باشین شاعر خون هیچ گپ نیم ما برنامه جنبست میکنیم خدا زیادتمون کنه پروردگار نگهبانتون باشه زنده باشین سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله خب دوستا دیدیم حوز این چی من 1 دقیقه خب دوستو انا برنامه رو جنباز کردن میخواهم خیلی برنامه هم طولانی شد دوری دراز شد واقعا هم اشک مادری توجیک امروز ریخته ایستاده است من هم نتونستم خودداری کرده این برنامه هم سر کردیم همه خیل علم‌آور است دردآور است این همه قبول کرده نمیتوانم متاسفانه دیگر نفران رو برنامه دوری دراز شد سخن گفتن هم مشکل است از این هم روز گفت اگر مردم خود درک نکند مردم خود نخیزد دیگر ما هیچ کو کرده نمیتوانیم این برنامه های کردن ما این همش هیچی است باور کنیم برای همون قانون رو رعایت کنیم کارمندان حفظ حقوق قانون رو رعایت کنین آنچه که هست در قانون بود اقلا کمتر باشد هم رعایت کنین اشک مادری تاجیک رو دیگر نریزونین زنده و سلامت باشین به کانال ابونه شوین دستگیری نمایین تا که بیننده های ما زیادتر شوند در همین جا با شما خداحافظی میکنم شما رو به خدا میسپارم در پناه خداوند باشین خب